माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा भरणेश्वर राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन श्याम जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव जय नरसिंहदेव पंचतत्व जय पंचतत्व जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिला प्रभुपाद की जय।
প্রভু কি স্টার্ট করবো? হরি প্রভু বল। মঙ্গলাচরণ করেন। হ্যাঁ। हरि ओम। ॐ ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपसाजगतं सगणरघुनाथवितं तं सजीवम् सादुतं सावधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते मदाना कृष्णाय जाने कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतां पंगर्मोन्दर्गति मत्सर्वैश्वपदाम्बुज राधामदनमोन देवपदवृन्दारण्यकल्पतरुदुमद श्रीमतरत्नकर सिंहासनस्थ श्री श्री राधाशिलगोविन्ददेव पृष्ठलिपिशिखमान् स्मरामि। श्रीमानिराशरसारम्भि वंशीपटतटस्थितकर्षण वेणुशून्य गोपीर्गोपीनाथ श्रीस्तिनु नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रवं जगन्नाथाय ते नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम्हें बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तब अवतार सम पतित पवना पाई बिहार। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलुकन कर यामी बड़ दुखी दया कर सीतापति अद्वैत गुष्टाई तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्रीजीवा प्रभु लोकनाथ दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीवास रामचंद्र संगमागे नरुत्तम वृंदाई तुलसीदेव जी प्रियाय केशव विष्णु भक्ति ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु तम भागवत सेवाय भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिनि नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजनाग्राय मुखां करोति वाचालं पंगलंगयते गिरिं यत्किपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दं मदं श्रीचैतन्यैश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामे नमो आचार्यपदाय निताय कृपापदाय गौरकदामोदय नगरगामोदय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। হরে কৃষ্ণ। আমরা অনেক সৌভাগ্যবান, আমাদের মধ্যে পাহাড়ান থেকে বলরাম দেশ বলা হয়, গুরু মহারাজ নাম দিয়েছেন। সুনির্মল সহদেব প্রভু, প্রভুর বিষয়ে আমাদের দয়াল নরহরি প্রভু বলবেন। আমরা সবাই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবো। খুব খুব সুন্দর একটা প্রভু ভক্তি জীবন, এটা আসলে সবারই শোনা উচিত। আমার খুব ভালো লাগছে। हरे প্রভু বলেন। हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम वंचाकल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। হরি বল। হরে কৃষ্ণ সবাইকে। তো আমাদের প্রভু যে ইসকনের যাত্রাটা কিভাবে হয়েছে আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে সবার মধ্যে শেয়ার করব। প্রভু ইসকনের সাথে 2001 থেকে শুরুটা, 2001 থেকে বাংলাদেশ থাকতে তখনই দৈনিক মাসিক পত্রিকা অমৃত সন্ধানে পত্রিকাটি কোনো না কোনো ভাবে দোকানে কেউ ফেলে রেখে গিয়েছিল ওই পত্রিকাটি। তো শিল প্রভুপাদ ওই পত্রিকা থেকে শিল প্রভুপাদ এবং শিল গুরু মহারাজের
চিত্রপটের মাধ্যমে প্রথম দর্শন লাভ করেন ম্যাগাজিন পত্রিকার মাধ্যমে। তো একটা ওই পত্রিকার অপর পৃষ্ঠায় একটা এজেন্ট বা একটা লোগো ছিল। যে ব্যক্তি ওই ব্যক্তিটি 3 মাস অন্তর অন্তরে একটা করে পত্রিকা, প্রভু 3 মাস অন্তর অন্তরে ওই ম্যাগাজিন থেকে ওই এজেন্ট থেকে 3 মাস অন্তর অন্তরে একটা একটা পত্রিকা তিনি নিতেন। এরপরে 2004 সালে প্রভু বিদেশে চলে আসেন। তার 2-1 বছর অতিবাহিত হয়ে গেল ইসকনে। আহ, কোথাও ইসকনের কোনো সেন্টার খুঁজে তখন পাইনি। তো ইসকনে আছে সেটা, আহ, ইসকন কোথায় আছে 2 বছর পর্যন্ত তিনি কোনো খোঁজ পাননি। অমৃত সন্ধানে এই পত্রিকাটি তার ভাইদের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে আনা হতো। প্রায় 5 থেকে 10 বছরের কন্ট্রাক্ট এই পত্রিকাগুলো প্রভু এবং প্রভুর ভাই এবং কি অন্যান্য ব্যক্তির মাধ্যম দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আনা হতো। প্রভু এটা অর্ডার করেছিল, অর্থাৎ কন্ট্যাক্ট করেছিল এই পত্রিকাটা মাসিক পাওয়ার জন্য। তাদের মাধ্যমে নিয়ে আসতো। তাই আহ, এ দেওয়ার সময় প্রায় সামটাইম এরকম হতো, একসাথে 3-4টা পত্রিকাও আসতো। হয়তো সব সময় বিদেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে পার্সেলটা আনার জন্য সব সময় তো লোক থাকতো না, তো সামটাইম 3-4টা পত্রিকা একসাথে হয়ে যেত। হম, সেটা তো তো পরে ধীরে ধীরে একটা গুজরাটি মন্দিরে প্রভু যুক্ত হয়েছিলেন একজন রাজস্থানী আহ, আহ, ভক্তের মাধ্যমে। তিনি ওই মন্দিরে ইসকনের যে করতাল বাজা শুরু করলো। তারপরে দিনটা ছিল তখন 23/9/2006। তো পরে একবার শুনলো যে শিল প্রভুপাদ, জয়পাদ গোস্বামী গুরু মহারাজ ইসকন আহ, বাহারাইনে এসেছে। তো তিনি কোথায় কানাডিয়ান কানাডিয়ান সন্ন্যাসী বা কানাডিয়ান গুরু এরকম শুনতে পেয়েছিল প্রভু। তো যে দিনে মন্দিরে গিয়েছে 2009-06, সেই দিনে প্রথম দিনে এই গুরু মহারাজের সাথে প্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। হরে তো কৃষ্ণ প্রভু, ওই ডেটটা কারেক্ট নয়, ডেটটা হয়েছে 23 সেপ্টেম্বর। 23/9/2023। হ্যাঁ, 6 হ্যাঁ আগে সেদিন প্রভু, এত কিছু মহারাজের বলতে হবে না, প্লিজ এখানে বন্ধ আগে করে দেন। এই তো শেষ তো গুরু মহারাজের দর্শন লাভ করেছেন এবং শেষে আহ, গুরু মহারাজের প্রবচন দিচ্ছিল। প্রবচনের শেষে এবং কি বড় করতাল দিয়ে হাত জুড়ি বাজাচ্ছিল। প্রবচন দেওয়ার পরে হাত প্রসাদ দিচ্ছিল গুরু মহারাজ। তো তখন প্রভু গুরু মহারাজ থেকে একটা আহ হাত প্রসাদ হিসাবে একটা ফল পেয়েছিল। তো তারপরে প্রভুর প্রায় অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে যে জায়গায় তিনি থাকতেন তার থেকে আহ, তখন আর ওখানে আর যাওয়া হতো না। যে কোম্পানিতে বা যাদের সাথে কাজ করতো তারা বলতো যে এখানে যাবেন না, এখানে জায়গাটা ভালো না, ভয়ঙ্কর। তো তখন আর যাওয়া হলো না। যেহেতু বিদেশের বাড়িতে আমরা অন্যের অধীনে চাকরি করি, যেভাবে বলে সেভাবে আমাদের সেটা মেনে নিতে হয়। তো আরেকটা জায়গায় শিফট হয়ে গেছে কাজের সুবাদে। তো সেখানে একটা সেন্টার খুঁজে পেয়েছিল বা সাধু সঙ্গ পেয়েছিল। আবার তিনি মন্দিরে যাওয়া শুরু করলেন। তো তখন 2010 সালে শিল প্রভুপাদ আশ্রয় গ্রহণ করেন। 2011 সালে গুরুদেব আশ্রয় গ্রহণ করেন। শেষে অন্তিমে 2017 সালে শিল গুরুদেব হরিনাম দীক্ষা প্রদান করেন প্রভুকে। তো প্রভুর আগের নামটা ছিল সঞ্জীব দেব। গুরুদেব কৃপা করে প্রভুর সুনির্মল সোহাদেব দাস, তো এটা গুরুদেব প্রদান করেছিলেন। তো প্রভু প্রার্থনা চাইছে সবার কাছে যে যেন এই দাসত্ব গুরু কৃষ্ণ এবং বৈষ্ণবদের সেবাতে তিনি জীবন অতিবাহিত করতে পারেন। সবাই প্রার্থনা করবেন প্রভু জন্য। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। ও, কি বল, আমরা সবাই একবার প্রার্থনা করব ও সময় দেওয়ার জন্য এবং সকল ভক্তরা এত সুন্দরভাবে প্রভুর কাজ শোনার জন্য আসার জন্য।
हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। হরে কৃষ্ণ। তো উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দকে অনেকে হয়তো একটু লেটে জয়েন করেছেন। তো আমি আবার আমার প্রণাম নিবেদন করেছি সবাইকে। বাঞ্ছা কল্পতরুশ্চ কৃপা সিন্ধু এবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। তো এখানে অনেক সিনিয়র ভক্তরা আমি দেখতেছি আমার পিতৃতুল্য এবং বড় ভাই সমান অনেকেই সবাই। তো আপনাদের যারা পিতৃতুল্য আছেন সবাইকে আপনাদের সন্তান হিসাবে আমার ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, এবং যারা আমার বড় জ্যেষ্ঠ ভাইয়েরা আছেন, গুরুব্রাতারা আছেন, সবাই আমাকে ছোট ভাই হিসাবে আশীর্বাদ প্রদান করবেন এবং আমার ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা দৃষ্টি দেবেন। অনেক মাতাজিরা আসার কথা ছিল, জানি না আমি আছেন কিনা, থাকলে হয়তো ভিডিও অফ আছে। তো যাই হোক, তো সবার কাছে আমি কৃপা প্রার্থনা করতেছি। আমি অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো যোগ্যতা নাই এখানে মানে ক্লাস দেওয়ার মতো বা পাঠ করার মতো। শুধুমাত্র আমি বৈষ্ণবদের সাধুদের মানে বিশেষ করে আমাদের সুরেশ্বর মাধব এবং আমাদের কৃষ্ণ ব্রজমোহন প্রভু, তারপরে আমাদের মাতাজি একজন আছেন সুনির্মলা সহদেব মাতাজি, সরি সুনির্মলা, হ্যাঁ, জানি আরো কি হরিপ্রদা, সাইটের নাম, সরি হরিপ্রদা দেবী, সুনির্মলা, হরিপ্রদা হ্যাঁ দেবী আছে। হরিপুর, মাতাজি হরিপুরা আছে, মাতাজি, সরি। মাতাজি আছে, একটু হ্যাঁ, প্রসাদ তো রান্না করতে। মাতাজিও আমাকে দু একদিন বলছেন প্রভু ক্লাস কথা, যে বজমন প্রভু বলছেন যে মাতাজি বলছে ক্লাস দেওয়ার জন্য বা পাঠ করার জন্য, এবং প্রভুর আদেশে আমি জাস্ট মানে আমার নিজের শুদ্ধিকরণের জন্য আমি এখানে আসছি। আমার ভুল ত্রুটি আপনারা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, আমার এই যোগ্যতা নেই, লেখাপড়াও নেই, বজমন প্রভু জানেন। তারপরে আরেকটা সমস্যা আছে, ভাষাগত সমস্যা। আমার দেশের বাড়ি ছিল সিলেটে, তো ওই কারণে সিলেটের ভাষা আর অন্যান্য জায়গার ভাষা অনেক ডিফারেন্স। তো আপনারা এটা মার্জনা হিসাবে দেখবেন বলতেটি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম সবাইকে। তো আজকে আমাকে যে টপিকটা দেওয়া হয়েছিল এটা হচ্ছে গিয়া যে হরির নামে আমার সব মানে সাধুগুরুর কাছ থেকে বা সাথে যতটুকু আমি মানে সংগ্রহ করতে পেরেছি বা যতটুকু আমি ধারণ করতে পেরেছি তা আপনাদের সাথে যা শেয়ার করার জন্য। আমি এখানে পার্ট বা ক্লাস এইভাবে আমার কিছু নেই, যা শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। তো চৈতন্য চরিতামৃতে বা চৈতন্য ভাগবতে, চৈতন্য ভাগবতের আদি লীলায় আছে, হঠাৎ থেকে আরম্ভ করি। চৈতন্য ভাগবতের আদি লীলায়, হ্যাঁ, 14 অধ্যায়ে মহাপ্রভু বলছেন, কলিযুগে যুগ ধর্ম নাম সংকীর্তন, চারি যুগে চারি ধর্ম জীবেরই কারণ। যাদের কাছে চৈতন্য ভাগবত আছে আপনারা দেখতে পারেন, হ্যাঁ, পাশের সাথে সাথে চৈতন্য ভাগবত আদি লীলায় 14 অধ্যায় কি বলছেন যে কলিযুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্তন। কেন? চারটা যুগের চারটা ধর্ম আছে আলাদা আলাদা। তো কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে নাম সংকীর্তন, যে আলাদা আলাদা আছে। তো এটা কোথায় আছে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, তাই না? তো আমাদের একজন প্রবীণ আমি বক্তা বা আমার পিতৃতুল্য দেখতেছি, পিন্টু কুমার শীল সম্ভবত। তো প্রভু আমি বিশেষ করে আপনার প্রার্থনা করছি, আপনি এত বয়স্ক মানুষ হয়ে যোগদান করেছেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করেন বিশেষ করে। তো এটা কোথায় আছে? শ্রীমদ্ ভাগবতমের 12 স্কন্ধের 3 নম্বর অধ্যায়ের 52 নম্বর শ্লোকে আছে। কৃতেজোধ্যায়ত বিষ্ণু ত্রেতায়ম যজত মুখ্যয় দাপরে পরিচর্চায়ম কল তৎহরি কীর্তনা। অর্থাৎ কৃতেজত, কৃতে মিনস বা কৃতে অর্থ হচ্ছে সত্যযুগ। তো সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করা, আর ত্রেতা যুগে কৃতেজত ধ্যায়ত বিষ্ণু মানে ধ্যায়ত মান বিষ্ণুর ধ্যান করা, আর ত্রেতায় যজথ মুখ হয়ে, অর্থাৎ ত্রেতা যুগে ভগবানের যজ্ঞ করা, দাপরে পরিচর্যা মানে দাপর যুগে ভগবানের পূজা অর্চনা করা, আর কি বলছেন কল তৎ হরি কীর্তনাথ, অর্থাৎ কলিযুগে হরির নাম সংকীর্তনে সকল ফল লাভ হয়। কলিযুগে
হরিনাম সংকীর্তন করলে এই 3 যুগে যেটা যেটা করলে, ধ্যান করুন, যজ্ঞ করুন, অর্চনা করুন, তিনোটা করলে যে ফল কলিযুগে শুধুমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করলে বা কীর্তন করলে সেই ফল পাওয়া যায়। বুঝতে পারছেন? তো এই যে আমি যখন বাড়িতে ছিলাম, তো আমি একটু শেয়ার করবো প্রভু মাঝে মধ্যে, কারণ আমার পূর্ব জীবনের কিছু কীর্তনের ইয়েগুলো আছে, স্মরণ আছে, তো ওই কারণে শাস্ত্রগুলো পড়লে ওগুলা স্মরণ হয়ে যায়। তো আমি যখন পূর্বজনের বাড়িতে, মানে আগে যখন ছোটবেলা বাড়িতে ছিলাম, তো আমার যেটা কীর্তনিয়া ছিলেন, তো যেটা যখন কীর্তন করতেন তখন এমনি বলতাম ওনার সাথে, কিন্তু বুঝতাম না কিছু, বুঝতে পারছেন? তখন তিনি তিনি এগুলা বলতেন যে যাগ যজ্ঞ যত ছিল সত্য ত্রেতা দাপরে, দন্য কলির যুগের মহাপাপী হরির নামে উদ্ধারে। তখন তো ওই এমনি এমনি বলতাম ওনার সাথে, ছোটবেলা তো এত কিছু বুঝতাম না। তো এইটা যখন পড়লাম এই শ্লোকটা ভাগবতম থেকে, হ্যাঁ, বা আমাদেরকে এখানে যখন পড়ানো হলো, বা ব্যঙ্গে ব্যঙ্গে যখন বোঝানো হলো, তখন একটু বুঝতে পারলাম যে ওই যে বলছিলেন যাগযজ্ঞ যত ছিল সত্য ত্রেতা দাপরে, দন্য কলির যুগের মহাপাপী হরির নামে উদ্ধারে। কেননা এই কলিযুগে আমরা সবাই পাপী এক হিসাবে গেলে, কিন্তু কলির যুগে আবার বলছেন দন্য কলি। এই কলিযুগে কেন দন্য বলা হয়েছে? এই যে ব্রহ্মার একদিনে ভগবান স্বয়ং একবারই আসেন, আর এই যে মানে কি বলে, 71টা মন মন্ত্রের মধ্যে, আমি ওইটার দিকে যাচ্ছি না, 71 মন মন্ত্রের মধ্যে আমরা এখন যে মন মন্ত্রে চলতেছি, এইটার 28 নম্বরে কে আসেন? ভগবান স্বয়ং। দাপরে আসেন কৃষ্ণ, দাপরের শেষে। আর চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে, কার মাইকন আছে বন্ধ রাখবেন প্লিজ কৃপা করে। তারপরে শেষে যে কলি, এই কলিতে আসেন মহাপ্রভু রূপে স্বয়ং কৃষ্ণ। তো এই কারণে এই কলিকে দৈন্য কলি বলা হয়েছে বা স্বর্ণকলিও বলা হয়েছে। ঠিক আছে? তো এই কলি রূপে কি হচ্ছেন, বলছেন যে যদিও এটা পাপের ইয়ে, তাও এর আগের একটা শ্লোকে বলা হয়েছে, কল দূষণী রাজন হস্তি এক মহাদ গুণ, মহান গুণ কীর্তনাদৈব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরম ব্রজেত। অর্থাৎ এই কলিযুগে দোষের নীতি, মানে এই কলিযুগে অনেক দোষ থাকবে, কিন্তু একটা মহৎ গুণ আছে। কি মহৎ গুণ আছে? কলিযুগে ভগবান এর নাম সংকীর্তনের প্রভাবেই, হ্যাঁ, জীব জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে একমাত্র কি কারণে, কিভাবে? হরে কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার ফলে। হুম। তারপরে বলছেন কি, কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার। হ্যাঁ, কলিযুগে ভগবান 3টা রূপে আসছেন, তার মধ্যে একটা হচ্ছেন এই নাম রূপে। হুম। তো এই নাম রূপে আসে আমাদেরকে, আমরা যারা বদ্ধ জীব আছি, আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য। হুম। তারপরে কি বলছেন, যে কলির সভা জয়ন্তী আচার্য গুণাঢ্য সারভাগিনা যত্র সংকীর্তনেন সর্বস্ব অর্থ অবিলাভ্যতে, সরি অবিলভ্যতে। হুম, অর্থাৎ এই গুণগ্রহী সারগ্রামী মহাত্মারা কলিকালে বা কলিযুগে এজন্য ধন্য বলেন, কেননা কলিযুগে কেবল হরিনাম সংকীর্তনের ফলেই সর্বস্বার্থ লাভ হয়। এই যাগ যজ্ঞ, ওই যে আগে যেটা বলছেন যাগ যজ্ঞ, ধ্যান, হ্যাঁ, এগুলা করলে। এখন বলবেন যে যাগ যজ্ঞ কেন করবেন না, কেন করবেন না? তাও আমরা যারা শ্রীমদ ভগবত গীতাতে আমরা পেয়েছি 6ষ্ঠ অধ্যায়ে, একটু খেয়াল করলে দেখবেন 10, 11, 12 ওই ওই এরিয়াতে আছে শ্লোকগুলাতে, যে কিভাবে ধ্যান করতে হবে। ধ্যান করতে গেলে ওখানে ধ্যানের বর্ণনা আছে সম্ভবত 6 এর 11-তে, হ্যাঁ, 10, 11, 12-তে ওইরকম, যে আমাদের ধ্যানের জন্য অরণ্য জঙ্গলে যেতে হবে, বনে যেতে হবে, বনে গিয়ে একবারে উঁচুও নো একবারে নিচুও নো, এইভাবে আসন রাখতে হবে, রেখে তার উপর রাখতে হবে কি? পশুর চামড়া।
পশুর চামড়া বলতে বোঝা যাচ্ছে না ওখানে ব্যাঘ্র চামড়া, মানে বাঘের চামড়া রাখতে হবে বা হরিণের চামড়া, এই ধরনের। এগুলো রাখলে কোনো ধরনের কীট পতঙ্গ ওগুলো আসে না। তার উপরে আবার মখমল জাতীয় কাপড় রাখতে হবে, রেখে তার উপরে বসে ধ্যান করতে হবে। তো এখন দেখুন আমাদের এই কলিযুগে আমরা কিভাবে সম্ভব হবে জঙ্গলে গিয়ে এইভাবে করতাম, এগুলো পারবো? কয়জনে পারবেন? আপনারা হয়তো পারবেন, আমি পারবো না। তো আমার মতো যারা অধপতিত আছি বা আছেন, আমরা জন্য বা আমার জন্য বিশেষ করে এই হরির নাম। তো এইভাবে তখন এই কলিযুগে দেখুন ধ্যানের কথা বলছেন, যজ্ঞর কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, সরি, ওই সত্যযুগে। তো এটা আমরা কলিযুগে পারবো না। ধ্যান, যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে ত্রেতা যুগে। যজ্ঞ আমরা কিভাবে করব এখন কলিযুগে? আপনি এক নম্বর হচ্ছে তো ব্রাহ্মণই পাবেন না, প্রকৃত ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে না। এখন না আপনাদের আমাদের ইস্কন হয় না, একটা একজন দুইজন ব্রাহ্মণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে। এত প্রকৃত ব্রাহ্মণ কোথায় পাবেন? যেখানে আসে আসে আগে পাতার বিড়ি ধরাইবো একাতে, সার কাপ একাতে, একাতে ওই কলার পাঁচকুল্লা কাটিয়া বেরুয়া বানাইবো। বাচ্চা হয়েছে তোমার বাড়ি, আজকে কি করবে, 1 মাস হয়েছে বা 21 দিন হয়েছে, বেরুয়া বানাইয়া ব্রাহ্মণ কি করবেন? এই পূজা পাঠ করবেন। নাইলে সরস্বতী পূজা হোক আর কালী পূজা হোক, আসে আগে চা বিস্কুট খাওয়াতে হবে ব্রাহ্মণকে। তো ওই ব্রাহ্মণ দিয়ে ওই ধরনের যজ্ঞ দিলে হবে না। কেন? আগের ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞর অগ্নি কি করতেন, যখন ওনারা প্রজ্বলন করতেন মন্ত্রের মাধ্যমে। তো এখনকার ব্রাহ্মণের ওই শক্তি নাই। তারপরে কি হবে? আমরা ওই ধরনের দ্রব্যাদি পাবো না, শুদ্ধ ঘি পাবো না, বা অন্যান্য যত দ্রব্য আছে সব দ্রব্যতে দেখবেন বেশিরভাগ নকল। লেখাই থাকে প্রিয়র ঘি। তো প্রিয়র ঘি একজন প্রবচন কি যেন বলছিলেন, ইন্ডিয়া থেকে আসছেন, বলছেন প্রিয়র ঘি লেখার ধরে ঘি মানে তো প্রিয়র বা মানে শুদ্ধ। তাহলে এটা তো নকল আছে, বিদায় তো শুদ্ধ ঘি বা প্রিয়র ঘি লেখছে। তো ওইভাবে প্রতিটা জিনিসই আছে। অর্চনা করতে গেলে ওই আমাদের ঘিয়ের দরকার, প্রদীপ জ্বালাতে গেলে। আগরবাতি, আগরবাতি কোথায় জ্বালাবেন? আগরবাতি জ্বালাইলে ওই ভিতরে যে বাঁশের যে ইয়ে ইয়েটা থাকে, কি বলে, কঞ্চিটা থাকে, ওটারই গন্ধটা আসে জ্বললে। আগরবাতির কোনো গন্ধ আসে না। হয়তো অনেকে হয়তো আপনার পেছনে, আমরা এখানে পাওয়া অনেক দুষ্কর হয়। হ্যাঁ, ফুল দেখুন, ফুল উঠাইয়া আনলে ফুলের মধ্যে গন্ধ থাকে না, পারফিউম দেখে মারা লাগে ফুলে। হ্যাঁ, নর্মাল পারফিউম মারিয়ে হ্যাঁ ভগবানকে সাজানোর পরে সিঙ্গারের পরে দেখা যায় আমার সিঙ্গার আরতির আগে পূজারীরা কি করতেন, পারফিউম মারতেছেন ফুলের গন্ধ আসার জন্য। তো ওইভাবে কি হবে? হবে না। ওই কারণে মহাপ্রভু আমাদেরকে বলে গেছেন, হ্যাঁ, সাধু ওনার যে পার্শ্বদের মাধ্যমে যে আমরা কলিযুগে কি করব, এগুলাই করব। ঠিক আছে। তারপরে কি বলছেন? অতএব কলিকালে নামযজ্ঞ সার, আর কোন ধর্ম কইলে নাহাই হয় ফার। এটা কোথায় পাবেন? চৈতন্য ভাগবত আদিলীলা 14 অধ্যায়ের 39 নম্বর শ্লোকে। হুম তারপর কি বলছেন? রাত্রি দিন নাম লও খাইতে সইতে, তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে। নাম লইতে কোনো ভেদাভেদ নেই, কোনো সময় স্থান কাল পাত্র কোনো কিছু নেই হরির নাম লইতে। রাত্রে হোক দিনে হোক, খাইতে হোক সইতে হোক, সব সময় নিতে পারবেন। ঠিক আছে। তাহার হুম শুনো মিশ্র কলিকালে নাহি তপযজ্ঞ, যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য। হুম এই যাগযজ্ঞ বা এ না করে, এগুলা কলিযুগের নাই, কিন্তু যারা কলিযুগে কৃষ্ণ বোঝেন তারা, তাদেরই হচ্ছে মহাভাগ্য। তো আমারও একটু ভাগ্য, সৌভাগ্য ভালো, আজকে প্রভুর কৃপায় আপনাদের সামনে আসে একটু, হ্যাঁ, হরির মানে গুণগান করতে পারতেছি, বা ওটার উসিলায় হয়তো আর এর আগে আরো 2 একদিন হয়তো দেখেছি। হম তো প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই জন্য। অতএব গৃহে গিয়ে তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বজ গিয়া, খুঁটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া। এই খুঁটিনাটি জিনিসটা প্রভু যদি একটু বলবেন আপনি ক্লাসের শেষে, এটা আমার নিবেদন আপনার কাছে, একবারে ক্লাসের শেষে। খুঁটিনাটি জিনিসটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আমাদের মধ্যে, আমি এটা নিয়ে আর কিছু বলবো না। সাধ্য সাধন তত্ত্ব, যে কিছু সকল হরির নাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল। এই যে সাধন মানে যেগুলা বা ইয়েগুলা তত্ত্ব, এই সব কিছু নিহিত আছে কোথায়? এই হরির নামের মধ্যে। কি বলছেন? সাধ্য সাধন তত্ত্ব, যে কিছু সকল হরির নাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল।
যেভাবে একটা যদি আমাদের বাংলাদেশে এখানে আমরা যদি বাহানের হিসাব বলি, একটা 20 দিনারি নোট হচ্ছে সবচেয়ে বড়, আর বাংলাদেশে মনে করে হয়তো 1,000 টাকার নোট, আমি জানি না এর উপরে আছে কিনা, সরি আমাকে ক্ষমা করবেন। তো যদি 1,000 টাকার নোটটাই বলি, 1,000 টাকার নোট যদি কারোর কাছে থাকে, করুণা সিন্ধু গোপাল দাস প্রভু দেখতেছি সামনে, যদি আপনার কাছে বাংলাদেশের 1,000 টাকার একটা নোট থাকে, তাহলে এটার ভিতরে আপনার 5 টাকার নোটও আছে, 10 টাকার নোটও আছে, 20 টাকার নোটও আছে, হ্যাঁ, 50 টাকার, এক কথায়, হ্যাঁ, সব এর নিচে যতটা নোট আছে, বা 999 টাকা 99 পয়সা পর্যন্ত আপনি এটা দিয়ে খরচ করতে পারবেন, এর ভিতরে আছে, তাই না? তো অতএব, হ্যাঁ, এইভাবে বাকি যত কিছু আছে, যাগ যজ্ঞ ধ্যান আদি, সব কিছু এই হরির নামের ভিতরে নিহিত আছে, এটাই বোঝাচ্ছেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হ্যাঁ, এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র, 16 নাম 32 অক্ষর হইবে তন্ত্র। এগুলা চৈতন্য ভাগবত থেকে বলতেছি, আপনারা কৃপাগুরু দেখবেন, আমি আমার বাড়ি পকেট থেকে কিছু বলতেছি না, আমার বলার মতো ক্ষমতাও নেই, শুধুমাত্র ওগুলা তুতাবাকির মতো আমি উচ্চারণ করতেছি আপনাদের সামনে। হম, সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্গুর হবে, সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা শ্বেত হবে। এই নাম আমরা যখন জপ করতে করতে থাকবো, একদিন আমাদের হৃদয়ে প্রেমাঙ্গুর হবে। কোথায় হবে, কিভাবে হবে? সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় নামের ইয়েটা হবে, আমার নিজের শক্তিতে আমি পারবো না। আর একটা হচ্ছে নামের গুণে পারবেন, পারা যাবে। হুম? আর কি বলছেন? এটা তো কমন একটা শ্লোক, এটা সবাই জানেন, বৃহৎ নারদীয় পুরাণে বলা আছে, হরির নাম হরির নামৈব কেবলম, কলো নাস্তৈব 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 গতির অন্যথায়। 3বার বলা হয়েছে, যেভাবে শপথ করলে দেখেন সংসদে যখন শপথ করানো হয়, হ্যাঁ, মন্ত্রী মিনিস্টারদেরকে, তখন 3বার একটারে পাঠ করানো হয় একটা জিনিসকে। তো ওইভাবে ওখানে ওগুলো আমাদের ওই শাস্ত্রে থেকে মূলে থেকেই আছে, 3বার ওখানে বলছেন নাস্তৈব নাস্তৈব নাস্তৈব, মানে এই হরের নাম হরির নাম, এই এই শব্দটাও কিন্তু 3বার বলা হয়েছে। হ্যাঁ, যে এই কলির যুগে হরির নাম বিনে আর কিছু নেই, আর কিছু নেই, আর কিছু নেই। কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে সর্বজগৎ হয় নিস্তার, দায়িত্ব লাগি হয় নাম উক্তি 3বার, জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ এবখার। মানে এই যে 3বার বলা হয়েছে এখানে, আমাদের জড়লোকে এই যে 3বার শপথ করে না, তো ও কথা বলা হয়েছে যে এই জড় জগতে যেভাবে বুঝাইতে গেলে 3বার, এবারে পুনঃ পুনঃ 3বার বলা হয়েছে। হ্যাঁ, কেবল কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করেন, জ্ঞানযোগ্য তপকর্ম আদি নিবারণ। অন্য যে মানে তার নাহি কো নিস্তার, নাহি 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 3 উক্ত এক এবকার। ওই যে ওই কথাটারে বারবার ওখানে বলছেন, এটা আছে চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা 17 অধ্যায় 21 থেকে 25। ঠিক আছে। হুম, আপনে সবারে প্রভু করে হে উপদেশ, কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র শুনো হয়ে হরিষে উপদেশ। এটাও আছে আপনার চৈতন্য ভাগবত মধ্য লীলা 23 নম্বর অধ্যায় 75 নম্বর শ্লোক। কি বলছেন? আপনে সবারে প্রভু করয় উপদেশে, কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র শুনো হরিষে। হ্যাঁ, মন দিয়ে কৃষ্ণ নাম শুনতে হবে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে হরে রাম হরে রাম 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 হরে। প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র, ইহা জব কিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ। প্রভু বলতে কাকে বুঝাচ্ছেন? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে বুঝাচ্ছেন, মহাপ্রভু বলছেন। হুম, সর্বক্ষণ বল সর্বক্ষণ বলইতে বিধি নাই, আর কি বুঝনে কি শয়নে কি বা জাগরণে। ওই এক শ্লোক চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন,
আবার চৈতন্য ভাগবত একটু আগে পিছে করে বলছেন। হুম, সব জায়গাতে বলো কি কি হবে সর্বক্ষণ। আমরা কোন রকম, আপনারা তো জানেন না, আমার কথা বলি, কোন রকম ষোলোমালা হয়ে গেলেই, মালাটা এখানে রেখে দিলেই নিস্তার পেয়ে গেলাম, হ্যাঙ্গারিং হয়ে গেল, গাড়ি পার্কিং হয়ে গেল, শেষ, ডিউটি শেষ। তো আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন, যেভাবে বলছেন সর্বক্ষণ, যেন সর্বক্ষণ যদিও মালা হাতে না রাখতে পারি, কাজে থাকি, যেন একটু ভগবানের নাম স্মরণ রাখতে পারি। এটা আপনাদের সমস্ত সাধুগুরুর বৈষ্ণবে এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। কি বুঝনে কি শয়নে কিবা জাগরণে, অহর্নিশি চিন্তা কৃষ্ণ বলহ বদনে। হম, প্রসাদ পেতে বা সাধারণ যদিও খানা খান, প্রসাদ নাও পান, হ্যাঁ, বা শয়ন করেন, শুয়ে যান, গাড়িতেও শোন, আর রাস্তায় শুয়েন, আর রাজপ্রাসাদে শুয়েন, আর জঙ্গলে শুয়েন, আমরা তো সাইটেই শুয়ে যাই, কাজ যেখানে সে ওখানে শুয়ে পড়ি। তো অকারণে শুলেও কি বলছে, বা জাগরণে, হম, সবসময় অহর্নিশি, অহর্নিশি মানে সবসময় বা দিবানিশি, হ্যাঁ, চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে, বদনে মানে মুখে, সবসময় হৃদয়ে কৃষ্ণকে চিন্তা করতেন। আর যখন শুধু কথা মুখে বলতেন, মুখে না বলতে পারলে হৃদয়ে, আমরা যারা বিশেষ করে আমরা যারা বিদেশ বাড়িতে আছি, আমাদের কর্মস্থানে আপনাদের মতো তিলক করেও যেতে পারি না, মালা পরেও মানে পুরা মতে যেতে পারি না অনেক সময়, সবার না, কিছু কিছু জায়গাতে, যারা এখানে বাইরে থেকে আছেন অনেকে জানেন, আমাদের একটু লম্ফা করে নিচে দিতে হয়, জল তিলক করে যেতে হয়, গুরু মহারাজের নির্দেশ আছে জল তিলক করে যাও, ওখানে দেখানোর দরকার নেই। তো আর অনেক জায়গায় আমরা বাইরে মুখ খুলে বলতে পারি না, স্লোলি বলতে হয় বা নিজের অন্তরে বলতে হয়। তো আপনারা হয়তো খোলামেলা বলতেছেন করতেছেন, আমরা ওভাবে পারি না। তো আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন সবাই এখানে, যারা বাংলাদেশ থেকে বা অন্যান্য জায়গা থেকে আছেন। হ্যাঁ, 10-5 মিলি নিজ ধারতে বসিয়া কীর্তন করো সবে হাতে তালি দিয়ে। আপনার ঘরে, হ্যাঁ, সন্ধ্যাবেলায় যে 2-4-5 জন আপনার পরিবারে আছেন, ছেলে মেয়ে সন্তান স্ত্রী শাশুড়ি, বিশেষ করে মাতাজিরা, ওনাদেরকে নিয়ে বসে হাতে তালি দিয়ে, মৃদং হারমোনি, আমি হারমোনি বাজা জানি না, মৃদঙ্গ বাজানো জানি না, করতাল বাজানো কিছু দরকার নেই, হাতে তালি দিতে আর কিছু নাই। হাতে তালি দিয়ে 1 পয়সা খরচও যাবে না। দেশের বাড়িতে মাটিতে বসেও পারা যায়, মাটিতে বসুন, বা একটা মাদুল পেতে নেন, বা যাই করো, ইয়ে মাদুরি পাতি নিয়ে হাতে তালি দিয়ে 10-5 জন মিলে সংকীর্তন করে নিবেন। সন্ধ্যা হলে আপনার দ্বারে সবে মিলি, কীর্তন করে সবে দিয়া করতালি। দেখুন এখানে দেওয়া আছে এটা। এই মতো নগরে নগরে সংকীর্তন করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন। কে করালেন? শচীর নন্দন কে? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। এখন চৈতন্য মহাপ্রভু তো এটা কখন করাচ্ছেন? একটু বড় হয়ে করাচ্ছেন আমরা মনে করতেছি, যখন লীলা করছেন না। মহাপ্রভু একদম আদি থেকেই, জন্ম থেকেই মহাপ্রভু আমাদেরকে বা ভক্তদেরকে কীর্তন করিয়েই আরম্ভ, ওনার জন্মলীলাই আরম্ভ হয়েছে। মহাপ্রভুর যখন জন্ম হয়, আপনারা সবাই জানেন, সেই দিন কি ছিল? পূর্ণিমা ছিল, চৈত্র মাসের পূর্ণিমা, সরি ফাল্গুনী পূর্ণিমা ছিল। আর কি হয়েছিল? সূর্য চন্দ্রগ্রহণ ছিল। তো চন্দ্রগ্রহণের চলে সমস্ত হিন্দুরা বা সনাতনীরা গঙ্গায় স্নান করতে গেছেন, আর সবাই ওই সময় একটু কি করতেছেন? হরি বল হরে কৃষ্ণ বলতেছেন। আর যারা বিধর্মী বা হিন্দু ছিলেন না, মুসলিম বা অন্য, বিশেষ করে মুসলিম ছিলেন মায়াপুরের এরিয়াতে, তো ওনারা চৈতন্য চৈতন্য গুলো বা চৈতন্য ভাগবত এবার খোলামেলা পাবেন, আমি সংক্ষেপে বলে দিতেছি। তো ওখানে কি করছেন মহাপ্রভুর ওই জন্মলীলাতেই, তখনই ও, হিন্দুরা তো ওভাবে করতেছেন, আর মুসলিমরা ওদেরকে বিদ্বেষ করে বা টিটকারি মেরে ওরা করতেছে, কি বলতেছে, দেখো হিন্দুরা কি করতেছে, এখানে কি একজন আরাধনা কি করতেছে, হরি বল হরি বল হরি বল বলতেছে। তো অটোমেটিক ওদেরকে বলতে গিয়ে, মানে টিটকারি করতে বা চিড়াইতে গিয়ে বা ফিসকারি করতে গিয়ে ওরা নিজেও ভগবানের নাম নিয়ে নিছে। কোথায়? ভগবানের জন্ম থেকেই। তারপরেও যখন ভগবান, যে চৈতন্য মহাপ্রভু নিমাই রূপে যখন একটু ছোট, হ্যাঁ, তখনও উনি কি করতেন? কান্নার ছলে সবাইকে, বিশেষ করে মাতাজিদেরকে হরির নাম লইতেন। কিভাবে উনি কান্না করতেন? কোনো কিছুতে উনি সান্ত্বনা পাইতেন না, কান্না বন্ধ করতেন না। হ্যাঁ, ওটা দেন হটা দেন, এই দেন সেই দিন, মায়েরা অনেক কিছু দেয় না বাচ্চাদেরকে, এর কুলে থেকে তার কুলে পরিবর্তন করে, কোনো কিছু হয় না। তখন একদিন এক মাতাজি, হ্যাঁ, কোন ইয়ের হলে বলে দিয়েছেন হরি বল হরি বল। যখনই বলছেন তখনই মহাপ্রভু কান্না বন্ধ করে দিয়েছেন। এর কি
এরপরে যখনই মহাপ্রভু কান্না করতেন ওনারা ওই ওই ইয়েটা কি বলে এই টুটকাটা ব্যবহার করতেন, কোনটা? হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতেন বা হরিবল বলতেন। তখনই মহাপ্রভু কান্না নিমাই, তখন ছোট্ট নিমাই তখন কান্না বন্ধ করে দিতেন। তখন ওই কান্নার ছলে সবাইকে তখনই ছোটবেলা মহাপ্রভু কি করছেন? হরির নাম লইয়া দিয়েছেন। বুঝতে পারছেন? সর্বদা শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ বলিতে আনন্দ দ্বারা নিরবধি ঝরে। এটা চৈতন্য ভাগবতে, হ্যাঁ, আদিলীলায় 1-199 আছে। হুম। কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব, যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব। গৌর যে শিখাইল নাম, সেই নাম গাও, অন্য সব নাম মাহাত্ম্য, সেই নামে পাও। ওই আগে যেটা বলছিলাম যে 1000 টাকার নোট দিয়ে উদাহরণ যেটা দিয়েছিলাম, ওখানেও দেখুন আবার বলছেন, গৌর যে শিখাইল নাম সেই নাম গাও। মহাপ্রভু কি শিখাইছেন? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আর এই কি বলছেন? অন্য সব নাম মাহাত্মে সেই নামে পাও। অন্যান্য যত কিছু সবকিছু এই নামের মধ্যে পাবেন। ঠিক আছে? তো আমরা তো অনেকেই কি চাই? আনন্দ চাই, ঠিক না? তো আনন্দ পেতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? হ্যাঁ, আরেকজন সাথী লাগবে না? আরেকজন সাথী লাগবে, বা হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় পার্কে বা গার্ডেনে বা এই ধরনের মানে ইয়েগুলোতে আমাদের কি হয় তখন? ঘুরতে ইচ্ছা করে। তো কি বলছেন? যে প্রভু কহে, প্রভু কহে করিলাম এই মন্ত্র, ইহা জপ কর গিয়া নির্বন্ধ, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বলনাম বিধি নাই আর। ওই এক শ্লোক দেখুন ঘুরি ফিরি, মানে একটু আগে পিছিয়ে করে বিভিন্ন চৈতন্য 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 ভাগবতে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। হ্যাঁ, সর্বসিদ্ধি। এখন সর্বসিদ্ধি কি সিদ্ধি লাভ হবে? সর্বসিদ্ধি বলতে আমাদের কি লাভ হবে? সর্বসিদ্ধি বলতে কি বুঝাচ্ছেন? তাহলে কি কি লাভ হবে? 1 নম্বর আমরা যেটা বললাম আগে ওটা। তারপরে দেখুন আর একটা জিনিস আছে, যে মহাপ্রভু যে 8টি শ্লোক দিয়েছেন, আমরা যাকে শিক্ষা অষ্টকম নাম দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, যারা পাঠ করি আমরা প্রতিদিন সকালবেলা। তো ওখানে প্রথম শ্লোকটা দেখুন কি বলছেন? চেত দর্পণ মার্জনম ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনম, শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম বিদ্যাবোধ জীবনম, আনন্দ বুদ্ধির্বর্ধনম প্রতিপদ পুণ্যমৃত আস্বাদনম, সর্বাত্ম সন্নপনম পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। তো মহাপ্রভু যে 8টা শ্লোক মাত্র দিয়ে গেছেন, এই 8টা শ্লোকের মধ্যে সমস্ত শাস্ত্রের সার, এবং আমাদের জীবন কিভাবে আমরা পরিচালিত করব ভগবানকে পাওয়ার জন্য, এই শ্লোকগুলাতে নিহিত আছে। যদি আমরা একটু সাধুগুরু বৈষ্ণবদের মুখে থেকে এগুলার বিশ্লেষণ ভালোভাবে শুনি, তো আমি ওভাবে করতে পারবো না, আপনারা অন্যান্য মানে শুদ্ধ বৈষ্ণব বা সিনিয়র বৈষ্ণবদের কাছ থেকে আপনারা শুনবেন, আমি সংক্ষেপে একটু বলবো। তো কি বলছেন? যে ছেত দর্পণম মার্জনম, হ্যাঁ, যে আমাদের চিত্তে জন্ম জন্মান্তরের যে কলুষতা আছে, সেই কলুষতা কিভাবে যাবে? হরির নাম মহামন্ত্র জপ করার মাধ্যমে। কেননা আমাদের যদি মাথায় ময়লা হয়, চুলে ময়লা হয়, তাহলে আমরা শ্যাম্পু দিয়ে বা ময়লাটা ছাড়াইতে পারি, ঠিক না? যদি আমাদের শরীরে ময়লা হয়, আমরা সাবান দিয়ে বা বডির সব দিয়ে এগুলো ইয়ে করতে পারি, হ্যাঁ, ছাড়াইতে পারি বা পরিষ্কার করতে পারি। কিন্তু আমাদের কাপড়ে যদি ময়লা হয়, আমরা ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে ছাড়াইতে। আমাদের হৃদয়ের ময়লা কি দিয়ে পরিষ্কার করব? আমাদের হৃদয়ের ময়লা পরিষ্কার করতে হলে এই হরির নাম, হরির নাম, হরির নাম, হরির নাম ইব কেবলম
কলো নাস্তৈব 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 গতিরন্তা। এই হরির নামেই আমাদের হৃদয়ের ময়লা ধীরে 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 পরিষ্কার হবে। তারপরে কি বলছেন? ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনম। আমরা সবাই এই ভব, আমরা এই সমস্ত জীব, বিশেষ করে আমরা, অন্য জীব তো কষ্ট পাইলেও তারা তো প্রকাশ করতে পারে না। হ্যাঁ, কিন্তু মানব বা মনুষ্য বা মানুষ আমরা যারা দাবি করি, আমরা তো আমাদের কষ্ট তো বুঝতে পারি না। কিভাবে আসছে ওটা না বুঝলেও আমরা তো বুঝতে পারি যে এই বব দাবাগ্নি মানে, দাবাগ্নি কাকে বলে? দাবাগ্নি হচ্ছে যেটা বনের মধ্যে, হ্যাঁ, খাদে খাদে ঘর্ষণ হয়ে যে আগুন লাগে, যেভাবে ইউরোপ আমেরিকাতে লাগতেছে কয়েকদিন আগে আগে দেখেন, খালি হেলিকপ্টার দিয়ে পানি ইয়ে করতেছে দিয়ে বন্ধ হচ্ছে, তো এইভাবে। কিন্তু তাও হেলিকপ্টার দিয়ে মারিয়েও পানি বন্ধ দিয়ে ওটা আগুন বন্ধ করা যায় না পুরা মতে। তা কি হতে হয়? যদি ভগবানের কৃপায় বৃষ্টি হয় তাইলে এটার সাথে সাথে নষ্ট, মানে আগুনটা বন্ধ হয়ে যায়। তো ওইভাবে এই যে ভগবানের নাম আমরা যখন জপ করব, তখনই আমাদের এই হৃদয়ের যে বব আগ্নি, আমাদের কাম ক্রোধ মোহ লোভ মাৎসর্য বা আমাদের যে জাগতিক চাওয়া পাওয়া, এই যে যেগুলো আছে, এগুলা ধীরে ধীরে আমাদের সরবে আমাদের হৃদয় থেকে। নির্বাপন মানে এগুলা শেষ হয়ে যাবে। শ্রেয় খৈরব চন্দ্রিকা। আমি আজকে না কালকে শুনেছিলাম, আহ, শ্রী শ্রীমদ ভক্তি প্রেম মহারাজ না, একজন হালকা সন্ন্যাসী এবং গুরু গুরু ইয়ে পেয়েছেন না, তো মহারাজের একটা ক্লাস শুনেছিলাম। তো ওখানে শুনেছিলাম মহারাজের ক্লাসে মহারাজ অনেক সুন্দর বিশ্লেষণ করেন। তো ওখানে মহারাজ বলছিলেন যে এই যে বৃষ্টি হবে, ওই বৃষ্টি হলে কি হয়, যখন জঙ্গলের আগুন লাগবে, বৃষ্টি হলে ওই বৃষ্টি যে জঙ্গলের যে পাতা লতা গাছ পুড়ে কি হয়েছে বা মাটিও পুড়ে গেছে, তখন যখন এত বৃষ্টি হবে ওখানে কাদা হয়ে যাবে। কাদা হলে যেভাবে নরম হলে ওখান থেকে কি হবে, মানে পুষ্করণী হয়ে যাবে আবার ওখানে। পুষ্করণী হয়ে গেলে ওখানে ওই পুষ্করণী বা জলাশয় হয়ে যাবে, ওখান থেকে পদ্ম ফুল হবে, শ্বেত পদ্ম হবে। ওই শ্বেত পদ্মের মধ্যে, হ্যাঁ, যখন এই চন্দ্রের কিরণ পড়বে, ওখানে কিরণের চন্দ্র কথা লেখা আছে দেখুন, কৈরব চন্দ্রিকা। তখন এই যে যখন চন্দ্রের কিরণ পড়বে শ্বেত পদ্মের উপরে, আর যে মানে আলোটা হবে, ওই আলোটাই তখন আমাদের হৃদয়ে, ওইভাবে ওই যে আলোটা, ওটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ওইভাবে আমরা যদি প্রকৃতভাবে হরিনাম জপ করতে পারি, তো ওইভাবে আমাদের হৃদয়ে, তখন হৃদয় যখন কোমল হবে, তখন ওখানে ভগবান প্রতিষ্ঠিত হবেন। মহারাজ বলছিলেন, প্রভু আমি আমারটাই বলি নাই, ক্ষমা করবেন। মহারাজের কথাটাই হয়তো পুরা মতে গুছিয়ে বলতে পারতেছি না, আর কি, ওটাই। হম। বিদ্যাবধু জীবনম। বলছেন যে এই যে বিদ্যা, ওই বিদ্যা আমাদের জাগতিক বিদ্যা নয়, জড় বিদ্যা নয়। ওই বিদ্যা হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিদ্যা। হুম। হুম। আর কি বলছেন? আনন্দ বুদ্ধি। আমরা সবাই আনন্দ চাই না, তখনই গিয়ে আমাদের আনন্দ, হুম, আনন্দ বুধুর বর্ধনম, বুদ্ধি বর্ধনম। বর্ধনম মানে বাড়বে, তখনই আনন্দ বাড়বে। যত আমরা নাম জপ করবো, অন্য যে কোনো কি, আপনি সিনেমার গান কোন, আর বাংলা সিনেমা কোন আর হিন্দি সিনেমা কোন, আর এগুলো সবের আগে, যখন আর ভক্তি জীবনে আসার আগে একটা দুইটা গানের কলি সবার মুখস্থ ছিল, হাঁটতে হাঁটতে বলা হতো। কিন্তু ওই এক দুই দিন তিন দিন চার দিন আর একটা নতুন যখন ফিল্ম বাইরে দিত, তখন শেষ, এটার আর স্মরণই নাই কারণ, কিন্তু আর কোনো স্বাদও নেই। তখন নতুন যেটা আইছে ওটার উপরে আবার চর্চা। কিন্তু এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আপনি যত জপবেন, তত দেখবেন আপনার আরো কি হবে, আরো আনন্দ লাগবে। আনন্দ ওখানে এই কারণে বলছেন আনন্দ বুদ্ধির বর্ধনম। তখন আনন্দ এবং বুদ্ধিও বাড়বে, বর্ধনম হবে। বর্ধনম মানে আরো বাড়তে হবে, তো ধীরে ধীরে খালি বাড়তেই থাকবে এবং আনন্দ বাড়বে। প্রতিপদম পুনামৃত আস্বাদনম। প্রতিপদম মানে হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ দুইটা শব্দ, একটা শব্দ বললেই আনন্দ হবে। এই পুরাটা বললে যে আনন্দ পাবেন না, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, ওই পুরাটা বলার পরে যে আনন্দ না, একটা শব্দ বললে, শুধুমাত্র হরে বলবেন, আপনার হৃদয়ে আনন্দ আরম্ভ হয়ে যাবে। যেভাবে মেসের কাঠি ফায়ার হয়ে গেলেই গ্যাস করলেই যেমন যেভাবে ওভাবেই, বুঝতে পারছেন? তো একটা শব্দ প্রতি, প্রতি পদম, প্রতি মানে এক, আর পদম মানে একটা একটা। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ 16টা ইয়ে আছে না,
তো এই 16টাই পদে পদে আমরা আনন্দ পাবো, যত বলবো ততই আনন্দ হবে। হুম। সর্বাত্মা স্বর্ণ পরম পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। তো সমস্ত আত্মাই এইটা পাবে, এবং তখন আমাদেরই পরম বিজয়, শুধু বিজয় নয়, পরম বিজয় হবে। পরম বিজয় কি? এই যে আমরা জন্ম মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ আছি, এখান থেকে আমরা এই নামের গুণে তখন আমরা কি হবে, বের হয়ে আমরা ভগবানের ভগবত ধামে বা ভগবানের কাছে যাওয়ার রাস্তা পাবো। এটা মহারাজ একটু বিশ্লেষণ করছিলেন, আমি শুনছিলাম ক্লাসটা, আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। হয়তো আরো অনেক আছে। তারপরে বলছেন নাম নামকারী বহুদা নিজ সর্বশক্তি তত্রার পিতা। হ্যাঁ, এই যে আগে যেটা বললাম, সমস্ত ভগবানের যত শক্তি আছে, যত নাম আছে ভগবানের, হ্যাঁ, কত নাম আছে ভগবানের, অনন্ত নাম না? গোবিন্দ, নরসিংহ, গোপাল, হ্যাঁ, নারায়ণ, রাম, বরাহ, যত ভগবানের যত নাম আছে, যত নামের যত শক্তি আছে, সব শক্তি কোথায় আছে? এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মাঝে আছে। দেখুন, আমরা যাদের কাছে এই হাতের কাছে নামট্ট আছে, আপনারা বাইর করে দেখতে পারেন। নাম নামকারী বহুদা নিজ সর্বশক্তি স্তোত্রার পিতা নিয়মিত স্মরণে নকালো। নিয়মিত যদি আমরা স্মরণ করি, নিয়মিত জপ করি, কীর্তন করি, তখন আমরা এই ফল পাবোই। এটা মহাপ্রভুর বলা না, আমার বলা না, আপনার বলা। তা বলতে হবে কিভাবে? ত্রিনাদপি শুনিছে না তরুরূপী সহিষ্ণু না। বলছেন যে তরুর থেকেও, মানে তরুর মতো না, অনেকে বলে তরুর মতো মানে ঘাসের মতো, সরি, তৃণাদিপুই, মানে ঘাসের মতো না। মহারাজ বলছেন ঘাসের মতো না, ঘাসের চেয়ে অধিক আরো নম্র হয়ে। শুনিয়েছেন তরুরূপী সহিষ্ণু না, গাছের মতো সহিষ্ণু হয়ে, অমানি না মানদে না, নিজে মান সম্মান না করে অন্যকে মান সম্মান দিয়ে, তখন যিনি এই কৃষ্ণ নাম করবেন তিনি হচ্ছেন প্রকৃত কৃষ্ণ নাম বা হরিনাম জপকারী বা ওটার ফল আস্বাদনকারী। এইভাবে আরো অনেকগুলা বলেছেন। ঠিক আছে। তো কিভাবে আমাদের যে বললাম হরিনাম লওয়ার, যেমন যেমন কীর্তনের কথা বলছেন এখানে, হ্যাঁ, এইভাবে নিলে আমাদের হবে। তা আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বা নরোত্তম দাস ঠাকুরের অনেকগুলা কীর্তন আছে, এখানে অনেক কীর্তনীয় আছেন, তারা বলতে পারবেন আরো বিশেষ করে। তো বলছেন গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর, হরি হরি বলিতে ন অনে ভবে নির। অর্থাৎ এটা নরোত্তম দাস ঠাকুরের কীর্তন, হ্যাঁ, যে গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীরে। যখন আমরা গৌরাঙ্গের নাম নিব, পুলক আমার শরীরের সমস্ত, পুলক কাকে বলে অনেকে হয়তো জানেন, বেশিরভাগ ভক্তই জানেন এখানে। তারপরে আমাদের এখানে কিছু ভক্ত আছেন, নতুন ভক্ত যোগদান করছেন, ওই কারণে বলতেছি প্রভু, হ্যাঁ, যে এই যে শরীরের পশম গুলা সব খাড়া হয়ে যাবে, হ্যাঁ, এবং শরীরে আমরা গীতাতে পড়েছিলাম না, যে অর্জুনের কি হয়েছিল যুদ্ধ না করতে, যখন ইয়ে করছিলেন রথের উপরে, হুম, এবং মুখ শুকিয়ে যাবে, ইয়ে হয়ে যাবে, এই ধরনের, মানে পুলক শরীরে ইয়ে হয়ে যাবে, পশম গুলা কেড়ে খাড়া হয়ে যাবে, শরীর শিরশিরি করবে, এই ধরনের হবে শরীর তখন। আর হরি হরি বলিতে নয়নে কবে ববে নির, মানে তখন যে ওইভাবে হরিনাম বলতে হবে, যে হরিনাম বলা আপনার ওই প্রেমের মাধ্যমে অশ্রু জল, হ্যাঁ, কি হবে, এই পৃথিবীতে পড়বে। বুঝতে পারছেন? তো আমি ওই এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যখন আগে আমার যেটার সাথে মানে যেটা কীর্তন করতেন তখন শুনতাম, যেটা আরেকটা কীর্তন বলতেন, হরি বলতে কেন নয়ন জরে না, তা না হলে হরি তোমার দেখা মিলে না। মানে হরি বলতে কেন নয়ন জরে না, মানে আমরা যদি হরির নাম যখন নিব, যখন তখন যদি আমার নয়ন থেকে জল না জরে, তাহলে হরির দেখা মিলবে না। তোমার ঘর তোমার বাড়ি তোমার খাই তোমার পরি, তোমার দেশে ঘুরি ফিরি তোমায় চিনি না, হরি বলতে কেন নয়ন জরে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কার? ভগবানের না? তো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের, আর তার মধ্যে আমরা ঘুরতেছি ফিরতেছি খাইতেছি, কিন্তু আমরা ভগবানের
নাম নিচ্ছি না, আপনারা হয়তো নিচ্ছেন, আমরা অনেকে নিচ্ছি না, বুঝছি আমি নেই নেই, অর্ধেক জীবন তো বাড়ি দিয়ে গেছে ওইভাবেই। হুম। আর কি বলছেন যে এইভাবে যদি নাম নেওয়া হয় তাহলে আমাদের ধীরে ধীরে আমাদের কি হবে, এই দুর্লভ মানব জন্ম লবিয়া সংসারে, কৃষ্ণ নাব জিনু দুঃখ কহিব কাহারে। হম। এই দুর্লভ মানব জন্ম পেয়ে যদি আমরা কৃষ্ণ নাম না বুঝি, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, তাহলে এই দুঃখ কাহাকে কারে গিয়ে বলবো আমি। হম। নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কবু নহয়, হ্যাঁ, শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করে হেউদে। যদি আমরা কি বলি, এই যে কৃষ্ণ প্রেম হচ্ছে নিত্য সিদ্ধ, আর যদি আমরা শুদ্ধ চিত্তে তাল দিই ইয়ে করি, তাহলে আমাদের গিয়ে তখন গিয়ে হৃদয়ে উদয় হবে। বুঝতে পারছেন? আমরা কেন পারি না, কেন না, এই কলিদূষে কলিযুগে আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি, হ্যাঁ, আমাদের অল্প আয়ু অল্প বুদ্ধি, হ্যাঁ, মন্দ ভাগ্য। এটা কোথায় আছে? শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 10 নম্বর শ্লোকে আছে। কি বলছেন? প্রায় নয় অল্প আয়ুষ শৈব্য কলাস্মি যুগে জনা মন্দ সুমদ্দ মন্দ মত্তয় মন্দ ভাগ্য হি উপদ্রথা। আমাদের কলিযুগের মানুষের কি অল্প আয়ু, অল্প বুদ্ধি, হ্যাঁ, এবং মন্দ ভাগ্য। এই কারণে আমরা কি করি, এই ঠিকমতো ভগবানের নাম নিতে পারি না এবং রোগাগ্রস্ত। এই কারণে আমাদের জন্য এত সংক্ষেপ করে দিয়েছেন, একটাই মাত্র, হরির নাম হরির নাম হরির নাম ইব কেবলম কলৌ নাস্তিব 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 গতিরতন। তাই আমরা যদি কলিযুগে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র রীতিমতো জপ করতে পারি, তাহলে আর কোনো কিছু লাগবে না। বলছেন, এক হরি নামে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে। হুম। তো এর মানে এটা না আমরা কি করবো, একবার হরিনাম নিয়েছি তো অনেক পাপ পড়বে, তাইলে বেশি বেশি করে পাপ করি, আর দিনের বেলা নাইলে রাত্রে এক মালা জপ করে নিলাম, বেলা 10 মালা নাইলে 16 মালা জপ করে নিলাম, হবে না। প্রভুপাদ বলছেন, এক জায়গায় শুনেছিলাম ক্লাসে, যে একদিকে প্রভুপাদের কোনো একটা ক্লাসে শুনেছিলাম, মানে রেকর্ডিং ক্লাসে, যে একদিকে তুমি তামাক খাবে আর একদিকে দুধ খাবে, তোমার কাশি কমবে না কখনো। তোমাকে তামাক ছেড়ে তারপরে দুধ যদি তুমি পান করো, তাহলে তোমার গিয়ে কাশি কমবে। তো এই পাপ ছেড়ে হরিনাম যদি আমরা নেই, তো ধীরে ধীরে আমাদের এটা ইয়ে হবে। ঠিক আছে? তবু আমাদের টাইম কেমন আছে? আর এই হরিনাম কোথা থেকে আসছে? গোলক বৃন্দাবন থেকে। কে নিয়ে আসছেন? গোলকের প্রেমদন হরির নাম সংকীর্তন, রতি না জন্মিল কেনে থাই। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কিন্তু এই জড় জগতের না, মহাপ্রভু স্বয়ং নিয়ে আসছেন গোলক ধাম থেকে। বুঝতে পারছেন? ওটা এইখানের বস্তু নয়। এই কারণে এটা যদি আমরা ওই মনোভাব নিয়ে যদি আমরা এটা কীর্তন করি বা জপ করি, তখন গিয়ে আমরা এটার ফল আমরা পূর্ণরূপে পাবো। আর আজকে কালকে কালকে আমরা ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে যখন ক্লাস করেছিলাম প্রভু, তো ওখানে দেখেছিলাম যে 11 নম্বর অধ্যায়ে, বলছিলেন যে গরুর পুরাণে শ্রবণের মহিমা, হ্যাঁ, যে এত, যে যদি কেউ চন্ডাল কুলেও জন্ম নেয়, হ্যাঁ, আর সেও যদি ভগবানের নাম গ্রহণ করে, তাহলে সেও উদ্ধার পাবে। চন্ডাল কাকে বলে ওখানে উল্লেখ করছেন? যিনি কুকুরের মাংস খায় তাকে বলে চন্ডাল। বুঝতে পারছেন? কুকুরের মাংস যারা আহার করে তাদেরকে বলা হয় চন্ডাল। তারাও যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, তো তারাও নিস্তার পাবে। হ্যাঁ। আর বলছেন যে ওখানে আরেকটা শ্লোকে বলছিলেন যে
যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কোনো উত্তম জিনিস মানে কার্যে যদি লিপ্ত না হয়, তাহলে সে নিম্ন কার্যের যে থেকে বিরত হয় না। তো উদাহরণ দিয়েছিলেন একজন আমাদের বক্তব্য যে বাগবন মহারাজ এটা উদাহরণ দেন, বিশেষ করে আপনারা অনেকে উনার ক্লাস শুনেন, যে যদি আমরা সাধারণত নর্মাল দোকানের যদি মিষ্টি খাই বা মিশ্রি খাই, তে যে স্বাদ, আর কোনো নামি দামি মহারাজ একটা দোকানের উদাহরণ দেন, বিশেষ করে কি কেশি গাঠের মিষ্টি না কি এরকম একটা উদাহরণ দেন। তো বলছেন ওই নামি দামি দোকানের যদি মিষ্টি আমি শুনি তাহলে তো হবে না, যখন গিয়ে আমি খাবো তখন কেন আমি বুঝবো যে এই দোকানের মিষ্টি বা এই মিষ্টির কি স্বাদ। আর ওই মিষ্টি যখন খাবো তখন আমি কি আর ওই নিম্নমানের মিষ্টিটা আবার খাবো? খাবো না। তাহলে যখন এই হরি নামের স্বাদটা আমরা পাবো, তখন আমরা ওই আজে বাজে অন্যান্য নাম আর অন্য কোনো কিছু তখন আমরা আর গ্রহণ করবো না, তখন আমরা এই হরির নামে কি করব? জপ করব বা কীর্তন করব। কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ হব তার, নাম হইতে সর্বজীব নিস্তার। কৃষ্ণ মন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন, কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। হুম? তো কৃষ্ণ নাম হইতে কৃষ্ণের চরণ পাবো। আমরা যারা অষ্টশো শতনাম পড়েছেন বা পড়েন, ওনারা জানেন এটা আরেকটা কি বলেন, যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিত হচ্ছে আপনি শ্রী হরি। শুনো শুনো ওরে ভাই নাম সংকীর্তন, যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন। কৃষ্ণ নাম হরির নাম বড়ই মধুর, যেই জন কৃষ্ণ বজে সে বড় চতুর। হুম? যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নাম আর কৃষ্ণর মাঝে কোনো ভেদ নাই। এখন যদি আপনার আমার জল পিপাসা ধরে জল জল করি, তাইলে আমার জল পিপাসা যাবে না। কিন্তু ভগবানকে ये যদি, मैंने आपका पे कर दिया है। যখন আমরা ভগবানের নাম নেব, তখন ভগবান আর ভগবানের নামের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, কোনো ভেদ নেই। ঠিক আছে? যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা, নিষ্ঠা ভাবে করতে হবে, ভজ নিষ্ঠা করি নামের সহিত আছেন আপনি শ্রী হরি। ভগবান নামের মধ্যেই ভগবান শ্রীহরি আছেন, ওই ঘুরি ফিরি একই কথাই বলছেন। মানে শ্রীহরি যেই জন কৃষ্ণ বোঝে সে বড় চতুর, যারা কৃষ্ণ নাম বোঝে, কৃষ্ণকে বোঝে, সে সবচেয়ে চতুর। আর সবাই বলছেন বোকা। বুঝতে পারছেন? তো এইভাবে হরিনামের অসংখ্য মহিমা আছে, কোনো শেষ নেই। ঠিক আছে? তো প্রভু আমার একটা গল্প দিয়ে শেষ করে দেবো, টাইম কত, 10 মিনিট আছে। ওকে। তো বলছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে খুশি হন। শ্রীকৃষ্ণ খুশি হন উনাকে যদি কেউ দণ্ডবত প্রণাম করেন। হুম? আর জগন্নাথ কিভাবে খুশি হন, জগন্নাথের প্রসাদ যখন আমরা গ্রহণ করি তখন জগন্নাথ খুশি হন। আর মহাপ্রভু কিভাবে খুশি হন, মহাপ্রভু খুশি হন যখন আমরা দুহাত তুলে হরে কৃষ্ণা হরে हरे কৃষ্ণা कृष्णा কৃষ্ণা कृष्णा কৃষ্ণা कृष्णा হরে हरे হরে, हरे হরে हरे রাম राम হরে हरे রাম राम রাম राम রাম হরে राम। হরে। হুম? এইভাবে যখন আমরা কীর্তন করব, তখন গিয়েই মহাপ্রভু খুশি হন। আর পাপি তাপি যত ছিল হরির নামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী কে জগাই আর মাধাই। এটা তো সবাই জানেন, জগাই মাদারকে মাকে মেরেছিল। তারপরে সরি, জগাই মাদাই কাকে মেরেছিল, জগাই মাদাই নিত্যানন্দ প্রভুকে এবং হরিদাস ঠাকুরকে গিয়েছিলেন যখন প্রচার করতে, তখন নিত্যানন্দ প্রভুকে মেরেছিলেন। হ্যাঁ, তারপরেও নিত্যানন্দ প্রভু যখন মানে খবর পেয়েছেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর আঘাত করা হয়েছে, তখন গিয়েছিলেন, যাওয়ার পরে মহাপ্রভু কি করছিলেন, সুদর্শন আহ্বান করেছিলেন ওদেরকে বধ করার জন্য, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু তখন, হ্যাঁ, মহাপ্রভুর চরণ আঁকড়িয়ে ধরে বলছিলেন, আপনি প্রতিজ্ঞা করে আসছেন এই কলিযুগে আপনি অস্ত্র ধারণ করবেন না, তাহলে কেন আপনি ওদেরকে বধ করবেন? হ্যাঁ, তখন মহাপ্রভুর এই দেখে তখন গিয়ে, হ্যাঁ, জগাই বলছিল, জগাই খা দিয়া বলে ভাইরে মাদাই ধর্গি নিতের চরণে। তখন জগাই এই অবস্থা মহাপ্রভুর চরণ থেকে জগাইয়ে ধরছে, কিন্তু মহাপ্রভুর
সরি নিত্যানন্দর পায়ে, এবং সে বলছিল, হুম, কেঁদে কেঁদে জগাই কাঁদিয়া বলে, ভাই রে মাদাই ধরগি নিতাইয়ের চরণে। হ্যাঁ, মাদাই তুইও নিতাইয়ের চরণে ধর, নিতাইয়ের চরণে ধরলে তখন মহাপ্রভু আমাদেরকে রক্ষা করবে। বুঝতে পারছেন? হুম। হরির নাম শুনে মন পাগল হইল রে, ওই নাম ব্রহ্মায় জপে চতুর্মুখী, ওই নাম শিব জপে শ্মশানে বসে। এটা কীর্তনে আসলে প্রভু, বুঝছেন? যেখানে কি বলছেন, যে আমার মনটা পাগল গেছে, হরির নামে শুনে মন পাগল হইল রে, বল হরি বল কি মধুর নাম, ওই নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্মুখে, ওই নাম শিব জপে শ্মশানে বসে কি মধুর নাম। হ্যাঁ, যে ব্রহ্মা তা ওনার চতুর্মুখে ওই নাম জপেন, এবং শিবজি কোথায় বসে? শ্মশানে বসে ওই নাম জপেন। হ্যাঁ, ওই নামে নারদ জপে বীণার সুরে, ওই নামে নর জপে কুল কর তালে, হে কি মধুর নাম। নারদ উনার বীণার সুরে, হ্যাঁ, ওই কীর্তন করেন। আর নর মানে মানুষ, মানুষ কিভাবে করে? কুল করতাল বাজিয়ে এই কীর্তন করেন, সাধারণ মানুষ। এই বুঝেছিলেন। ওই নাম গোপনে ছিল, নিতাই এনে বিলে দিল, কি মধুর নাম। ওই নাম হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, কি মধুর নাম। ওই নাম হরে রাম, হরে রাম, ওই নামে রাম রাম হরে হরে, কি মধুর নাম। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, এটা শুনে, হ্যাঁ, ওকে ওই যে মানে কি বলে, এই কীর্তন লিখেছিলেন, তো উনি এইভাবে ভাবাবিষ্ট বা এই ওনার মন বলছেন যে পাগল হয়েছে। তো আরো অনেকগুলা পয়েন্ট আছে, তো আমার দ্বারা তো আর সব বলা সম্ভব হবে না। আর এক তো অনলাইন ক্লাস, আর এত মানে সিনিয়র বক্তাদের সামনে কি বলবো। তো প্রভু আপনি এখন কিছু অ্যাড করতে চাইলে অ্যাড করুন। আর যদি কারোর এর উপরে কোনো কথা থাকে, কোনো কি বলে সংশোধনী, তো আপনারা সংশোধন করে দেন প্লিজ, দয়া করে আমাকে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম প্রভু, হরেই বল। আর আমার ভুল ত্রুটি হলে আপনারা ছোট ভাই এবং আপনাদের সন্তান হিসাবে ক্ষমা করবেন। হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে হাত তুলেন, প্রশ্ন। तो बांग्लादेश तो दो, नेशनलिटी के ऊपर तो दो। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মানু। তো আমরা হরিনাম করার পরেও বিশেষ করে আমার মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি খুঁটিনাটি এগুলো যাচ্ছে না। তো সব সময় দোষ দোষ দর্শন করি। তো এটা থেকে আমি কিভাবে উদ্ধার পেতে পারি, যদি আমাকে একটু প্রসাদ দেন বা একটু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। আপনি যেখানে বসে আছেন প্রভুর পাশে, ওখান থেকে আমাকে প্রশ্ন করছেন, আমি কি প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দেবো এটা তো আমি চিন্তা করে পাচ্ছি না। এক নম্বর ক্ষমা করবেন। আমি এখানে আমাদের বাহারাইন থেকে যারা আছে তারা জানে, আমার একটা বদ অভ্যাস হচ্ছে, আমি কারোর কোনোদিন গুণ দেখতে পাই না। আমি সবার দোষ ধরি, সময় আমাকে মানে একটাই জানে, আমি সবার কি কি দোষ আছে ত্রুটি আছে শুধু আমার চোখে এটাই ভাসে। তো আমি এখন মানে মন্দিরে গেলে কই আমার লোকে কেউ কথা বলবেন না, আমি একটু পাশে পাশে দূরে থাকবো। কেন? এটার থেকে কিভাবে রক্ষা পাই? তো বলছেন, একজন প্রভু বলছেন না, এইভাবে এটাতে রক্ষা পাবে না। বলে কেন? কিভাবে রক্ষা পাবো? বলে এটা থেকে রক্ষা পেতে গেলে একটাই তোমার কার্য, যে তুমি তার গুণ কি আছে সেটা দেখবে, তুমি দোষ দেখবে না। কারণ তুমি যদি তার দোষগুলা দেখো, তাহলে ওই দোষগুলা তোমার মাঝেই আসবে। আমাদের সিনিয়র বক্তা আমাকে বলছিলেন, তুমি তার যে মানে সৎ গুণগুলো আছে, ভালো গুণগুলো আছে, ওগুলা দেখবে। হ্যাঁ, আর ওগুলা নিয়ে চর্চা করবে, তখন দেখবে তোমার ধীরে ধীরে ওই অভ্যাসটা চলে যাবে। ওটা আমাকে বলছিলেন প্রভু।
আর আর শাস্ত্রে তো আর অনেক উদাহরণ দিয়েছিলেন, কতদিন প্রভু দিয়েছিলেন বোধহয় আমাদের ওই কোন প্রভু ক্লাসের দিনে আমি ওই গ্রুপে শুনেছিলাম যে ওই আমাদের সুরেশ্বর মাধব প্রভু না আমাদেরকে একদিন বলছিলেন আমাদের ক্লাসে যে একজন ভক্ত এরম বলছে যে মন্দিরে আসবে না। হ্যাঁ, তো ওনাকে ওরম বুঝানো হয়েছে। আর নারদ মুনি কি যখন আসছিলেন ভগবানের কাছে, শুদ্ধ খেয়ে শুদ্ধ ভক্ত, উনার থেকে বড় ভক্ত কে আছেন, তখন ওখানেও উদাহরণ দিয়েছিলেন নারদ মুনিকে, যে উনাকে একটা প্রদীপ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন তুমি এই মন্দিরটা চক্কর দিয়ে নিয়ে আসো, প্রদীপটা যেন বন্ধ না হয়, এক ফুট আর তেল যেন না পড়ে। তখন উনি কি করছেন, ওই প্রদীপের দিয়ানে বাতাসের যেন না নিবে, তেলও যেন না পড়ে, একাগ্র চিত্তে উনি, আর তখন যখন উনি অনেক দিনে তখন আসে বলছেন, আর দেখছো এখন কারোর কোনো দোষ ইয়ে গুলা দেখছো? বলছেন না। তখন আমরা যদি ওই আমার জপের উপরে বা ওর ভালো গুণের উপরে যদি তাকি, তো ওটা তাকে আমরা মানে রেহাই পাবো ওটা। আমি যতটুকু শুনেছি শেয়ার করছি। তারপর এটা সম্পর্কে আমি প্রথমেই বলছিলাম, ক্লাসের আরম্ভতে বলছিলাম প্রভুকে খুঁটিনাটির উপরে বলার জন্য এন্ডে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, জানি না আমায় বুঝাইতে পারেছে কিনা, না হলে প্রভু বুঝাবেন আপনাকে। তো আপনি এখানে মহাপ্রভু বলছেন কিবা শয়নে কি বুঝনে কিবা জাগরণে অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে। তো আমরা অনেক সময় মানে এ, ঘুম বিছানার মধ্যেও জপ করি, বা মানে প্রভু আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন তোমরা ব্রহ্ম মুহূর্তে বিছানায় জপ করো। অনেক সময় এটা একটা পবিত্রতার বা সুচিতার একটা বিষয় থাকে, যদিও বা প্রভু অনেক কৃপালু। তো এটা আপনারা মানে এটা কিভাবে, যে পবিত্রতার যে বিষয়টা, ওটা আমরা কিভাবে কি করতে পারি যদি একটু বলতেন। এটা তো, এটা আপনার থেকে আমাদের জন্য আরো বেশি জটিল প্রভু, যারা আমরা বিদেশি আছি। প্রভু বিদেশে ছিলেন, প্রভু বলতে হবেন। বিদেশে এক রুমের মধ্যে ওই আপনার বিছনা থাকবে, ওটার মধ্যে আপনার সবকিছু, হঠাৎ পড়তে হবে, হঠাৎ শুতে হবে, হঠাৎ মানে সবজি কাটতে হবে, এরকমও পরিবেশ লাগবে খুব। কিন্তু ওটা এক নম্বর হচ্ছে স্থান কাল পাত্র ভেদে আমাদের ওইগুলা বিচার করতে হবে। বুঝতে পারছেন? স্থান কাল পাত্র ভেদে আমাদের বিচার করতে হবে। দুই নম্বর হচ্ছে জবটা যেন আমরা যদি সুযোগ তাকে বিছানায় না বসে করে, এমনি বদনে বলা মুখে, মানে এমনি আমরা সবসময় বলি হরে কৃষ্ণ বিছানায় শুয়ে পড়ি, আর যেখানে পড়ি শয়নে আর বলেন, আর আপনার জাগরণে বলেন, পারবেন, অসুবিধা নেই। কিন্তু যখন আমরা এই আমাদের নির্দিষ্ট জব গুলা করবো, তখন আমরা চেষ্টা করব আমাদের পবিত্র স্থানে বসে করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু স্থান কাল পাত্র ভেদে কোনো সময় এটা হয় না। আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা যেন এটা বিছানায় না বই, যদি একটা চেয়ার থাকে বা একটা মুড়ো থাকে বা অন্য একটা জায়গায় যদি একটা মানে ভালো স্থানে বসে, পবিত্র স্থানে বসে করার জন্য। কিন্তু আমরা যারা বাইরে আছি, বিশেষ করে আমাদের অনেক সময় হয় না প্রভু এটা। আমার থেকে ভালো প্রভু আমাদের আগে চলে আসছেন, বিদেশে এসে চলে গেছেন, প্রভু আরো ভালো বলতে পারবেন। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে আমাদের সবসময়। অনেক হরি বল। ধন্যবাদ। বলছে খুঁটিনাটি মানে অনেকে কি করে, না এইভাবে করতে হবে, ওইটা করতে হবে, এটা করতে হবে, এটা করতে হবে, মানে এত নিয়ম দেয় যে নিয়মের বই আর বন্ধই করে দেয়। সেজন্য মহাপ্রভু বলছে খুঁটিনাটি পরিত্যাগ করে, ঠিক আছে। আমরা তো সুনমলের সহদেব প্রভু বলছে আমরা স্থান কাল পাত্র বুঝে, যেখানে আমার যে পরিবেশ, যেখানে আমার আছে, আমাকে একটা আমার মন্দিরে পরিবেশ আছে স্নান করার, তারপরে কোনো অসুবিধা নেই, সেখানে আমরা আমরা শুদ্ধতা যতটুকু পারি শুদ্ধতা থেকে আমরা করি। আর যখন আমরা বিদেশে আছি বা বাসায় আছি, ভাড়াটিয়া বাসায় আছি, হ্যাঁ, বা গ্রামের বাড়িতে আছি, এত রাত্রে গিয়ে তো স্নান টান কিছু করা যাবে না, তখন সেটা, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে বলছে নাম নেওয়া নেওয়া এই কলিযুগে একটা হচ্ছে স্পেশাল। অন্যান্য যুগে অনেক কিছু একদম পিওর হতে হবে, পূজা পার্বণতে নেই, কিন্তু বলছে এই কলিযুগে শুধু নাম নেওয়ার সাথে সাথে কি হবে, সে সে সেই পরিস্থিতির মধ্যে সে যদি নাম নেয়, নেওয়ার সাথে সাথে সে জায়গার মধ্যে সে ভগবানের কৃপাটা সে লাভ করতে পারবে, এবং সেটা করলেও ভগবান গ্রহণ করবে। এই যুগের জন্য এটা হচ্ছে স্পেশাল একটা। সেজন্য এই অনেকে আছে এত বেশি কি, না এটাই ভাবে করা যাবে না, ওইটাই ভাবে রাখা যাবে না, এটাই ভাবে করতে হবে, এটা কেন তাহলে ও, যদি মহাপ্রভু যদি এটা ছাড় না দিত কলি যুগে এসে, তাহলে কেউ আমাদের কারো দ্বারা বিদেশে বলেন আজকে যে যে পরিস্থিতি এসে কোনোদিনও সে ভক্ত হতে পারতো না। সেজন্য খুঁটিনাটি পরিত্যাগ করে, খুঁটিনাটি মানে এই যে যে যেমন যে বললাম যে এই ধরনের ওই ধরনের এটা হয় এইভাবে এইভাবে, হ্যাঁ, এই খুঁটিনাটি গুলো পরিত্যাগ করতে হবে।
খুঁটিনাটি পরিত্যাগ করে, যেমন আমি এখন আমার পরিস্থিতি, আমি এমন জায়গায় আছি এখানে স্নান করার ব্যবস্থা নেই সকালবেলা, বা কারো অসুবিধা হতে পারে। আমি গিয়ে কি করছি, আমি সকালে উঠে ঘুমোতে উঠে একটা জায়গায় গিয়ে সিঁড়িতে বসে জব করছি। এটা কি ভ্রমণ গ্রহণ করবেন? গ্রহণ করবেন, কারণ এটা হচ্ছে পরিস্থিতি শিখে। আবার আমি এমন একটা জায়গায় আছি যেখানে সব ব্যবস্থা আছে, কারো কোনো অসুবিধা হবে না, তখন ঠিক আছে। এটা হচ্ছে বিষয়, সব খুঁটিনাটি। আর দোষ আমরা কেন দর্শন করি? এটা তো এক জন্মে না, 84 লক্ষ জনে প্রমাণ করে আসছি। প্রত্যেক জন্মেই কি ছিলাম? একটা না যে কোনো মা ছিলাম, নাহলে বাবা ছিলাম, নাহলে সন্তান ছিলাম, যে কোনো একটা না একটা ছিলাম। তো দোষটা তো একদিনে যাবে না। তো সেটা কি করতে হবে? সেটা যাওয়ার জন্য আমাদের নিজের 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 সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে। নিজের সাথে প্রতিযোগিতা মানে আমরা সবসময় অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বেশি পছন্দ করি। অন্য এটা করলো না, অন্য এটা করলো না, নিজের সাথে নিজেকে কত মালা বেশি করছি, নিজের সাথে প্রতিযোগিতা, নিজে কয়টা গ্রন্থ প্রচার বেশি করলাম, নিজে, হ্যাঁ, নিজে কতটুক শাস্ত্র অধ্যয়ন করলাম, এটা না দেখে। কারণ আমাদের যে বললাম যে অনেক জন আমরা ঘুরে আসছি, তো সেজন্য আমরা ওই উন্নতি গুলো দেখতে 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 দোষ দেখতে দেখতে নিজেটা, সেজন্য নিজের সাথে নিজের প্রতিযোগিতা করতে। আমি আমার বেশি বাড়াচ্ছি, যে আমি আমার গ্রন্থ অধ্যয়ন বাড়াচ্ছি, আমি আমার যে যে যেটুকু প্রয়োজন তার থেকে আমি বেশি করছি, তাহলে আর দোষ দোষ নেই। তো সেটা আস্তে আস্তে যাবে, এই যে ভক্ত সংঘের মাধ্যমে, ক্লাসের মাধ্যমে, গ্রন্থদের মাধ্যমে ভালো চোখ, আস্তে 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 লেগে থাকতে হবে। আম গাছের সাথে যদি লেগে থাকে আমটা পাকবে, আর আম গাছের সাথে যদি আমটা যদি পড়ে যায় তাহলে আর পাকবে না। আমাদের যত কিছু যুদ্ধ হোক, ত্রুটি হোক, যা হোক, সাধু সঙ্গ সারবো সব, তাদের ক্লাস, প্রতিদিনের সাধনা রিপোর্ট দেওয়া, গ্রন্থ অধ্যয়নের রিপোর্ট দেওয়া, এই যে এত সুন্দরভাবে সবকিছু করছি, এগুলো কেন? এই দোষ ত্রুটি গুলো যে আস্তে আস্তে, এটা বুঝতে পারবো না, আমি বুঝতে পারবো না, এটা কে বুঝতে পারবে? এটা বুঝতে পারবে সাধু। সুখদেব স্বামী মহারাজের কাছে গেছে, মহারাজ 30 বছর তো হয়ে গেল জব করতেছি, কিছুই তো হচ্ছে না। আমার মহারাজ বলছে কিছু হচ্ছে না, তুমি কিভাবে জানো? কিছু হচ্ছে না, হচ্ছে এটা আমি এনে জানি। চা খাস? খাই না। সিগারেট খাস? খাই না। ঘুম থেকে কটা বাজে উঠিস? ঠিক আছে, এখন উঠি 4:30 5টা। আগে কটা উঠতে? 11টায়। কিছু একটা হচ্ছে, লেগে থাক, আর কিছু চিন্তা, লেগে থাকবে, কাজ হয়ে যাবে। সেজন্য আমাদের লেগে থাকতে হবে। লেগে থাকলেই, হুম, ভক্তদের সঙ্গে যদি লেগে থাকি, যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছে সেভাবে একটু। আর কারো কোনো প্রশ্ন? হরে ক্লাস, কৃষ্ণ। কেউ তবু কৃষ্ণ, কারো আচ্ছা কৃষ্ণ ভজন কেউ বলেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম প্রভু, টিচার ভ্রমণ। তো আমি প্রশ্ন না প্রভু, জাস্ট আমি বলছি, আমাদের প্রভু বাহারাইনে অনেক সুন্দর একটা নামপত্র আছে, আমাদের শিবা সঙ্গন। তো ওখানে ওনার পরিচালনায় অনেক ভক্তরা আস্তে আস্তে ভক্তি জীবনে অগ্রগতি হচ্ছে। তো উনি অনেক সুন্দর, আর আমাদেরকে আজকে হরিনামের বিষয়ে এত সুন্দরভাবে পুরো শাস্ত্র, সব শাস্ত্র গুলোকে আমাদেরকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসলো মহাপ্রভু থেকে সব জায়গায়। তো ঠিক আছে, এটার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ প্রভুকে। আর আমাদের প্রোগ্রাম দেশ থেকে কেউ যদি কিছু বলতে চায় বলতে পারে। আর কারো কোনো কিছু বলবো প্রশ্ন? আমি যেটা বলবো, খুব সুন্দর কোটেশন ছিল, খুব সুন্দর। এবং প্রভু যে অনেক ক্লাস দেয়, ক্লাস শুনে বোঝা যাচ্ছে। এবং আসলে প্রভু এখানে যে খুব সুন্দরভাবে কি করছেন। আর আমি প্রভুর যেটা বলবো, আমি দেখছি ভক্তি রসামিত সিন্ধু যখন থেকে শুরু হয়েছে, খুব সিরিয়াস, যেটা করবো সেটা ভালো হবে। এটা হচ্ছে ভক্তরা মহৎ গুণ। যে সেবাটা করবো সেটা সিরিয়াস, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সুন্দরভাবে কি করে, মানে কিছু আছে না, কোনোভাবে সারিয়ে দিলাম সেরকম। এটা আমাদের জন্য অনেক মহৎ একটা গুণ। প্রভুকে বলবো চৈতন্য চরিতামৃত অনেক শাস্ত্র পড়ে এবং অনেক লেকচার শুনে। বলবো আমরাও যাতে সেই গুণটা যাতে ওনার কাছ থেকে লাভ করি, আমাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করুন। এভাবে আমরা অগ্রসর হবো। কিন্তু আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে
হ্যাঁ, বিজয় প্রভু কিছু বলতে চাচ্ছেন, বিজয় প্রভু বলেন। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। वंशा कल्पतरुवत्स कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां प्रभुर्भो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ধন্যবাদ প্রণাম সকল বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবীদের আত্মচরণ যুগলে। আসলে প্রভু আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ইচ্ছে। প্রভুর হয়তো কৃপায় আজকে আমার মনে হলো এক স্থানে বসে একের ভিতর সব লাভ করলাম। প্রভু শ্রীমদ ভাগবতম থেকে অনেক কিছু কোট আনকোট করলো, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত থেকে অনেক কিছু বললেন, নামহট্ট থেকে অনেক কিছু বললেন, হরিনামের মাহাত্ম্য বললেন, শ্রীমদ ভাগবত গীতা থেকে কোট আনকোট করলো। তো অনেক ভালো লাগলো প্রভু, আপনার ক্লাসটা অনেক কিছু শিখলাম, জানলাম। তো প্রভু কৃপা করবেন যাতে আপনাদের শ্রীচরণে থাকতে পারি, আর আপনি যে এই কথাগুলো বললেন সেগুলো হৃদয়ে ধারণ করে বৈষ্ণবদের শ্রীচরণে সেবা করে এই জীবনে ভগবত ধামে যেতে পারি প্রভু। হরি বল, ধন্যবাদ প্রণাম আপনার চরণে। বিজয় প্রভুকে ধন্যবাদ। আসলে বিজয় প্রভু প্যারিসে তাকে সময় পায় না, তারপর উনি চেষ্টা করে যে তোদের এই ক্লাসগুলো যাতে মিস না করা যায়। হরে বল, হরে কৃষ্ণ। তবু আমাকে আশীর্বাদ করবেন। প্যারিসে আমার একটা মামাতো ভাই থাকে তো। আপনি নাম্বার দিয়েন না, ওই ওনারা বক্তৃতা সমিতির সাথে পড়ে যে ওকে, ওনারা। আমি হ্যাঁ, ওর সাথে নাম্বারটা যোগাযোগ করে কথা বলবো। ও নতুন গেছে, 5-6 মাস হয়েছে মাত্র। দিন দিন দিন, বক্তৃতা প্রভুরা জয়েন যত্ন। হয়েছে। ওনারা ওনাদের ক্লাসটা চলে হচ্ছে রাত্রে 10:30 থেকে বাংলাদেশের সময়। আপনাদের মতো। ঠিক আছে, আমি তোর সাথে যোগাযোগ করে নাম্বার দিলে ওর সাথে একটু ইয়ে করলে হম। পোস্ট আর আচ্ছা প্রভু, দিতে। সমস্যা নেই প্রভু, আপনি কৃপা করে ওই ও আপনি যদি মন্দিরের সাথে, আমাদের মন্দিরের সাথে যোগাযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে চিনবেন। আর সমস্যা এটা নেই, তো যদি নতুন হয় সমস্যা নেই। ঢাকা থেকে তো এখনো আচ্ছা আপনারা আচ্ছা দললে হয়তো একটু, দললে গিয়ে আচ্ছা কাজ হতে পারে। তাহলে আচ্ছা না না। প্রভু, আপনি আপনি আমার নাম্বারটা শেয়ার করেন প্রভু, সমস্যা নেই, আমি ইয়েস। যোগাযোগ আরে, করবো ওর সাথে। আর এসে যাবে। আচ্ছা। আর একটা বিষয় আমি হ্যাঁ। বলতে চাচ্ছিলাম যে স্পেশাল একটা অফার আসছে আমাদের জন্য। অফারটা থেকে যাতে আমরা কেউ মিস না করি, সেটা হচ্ছে সামনে ভাদ্র পূর্ণিমা। তো আমরা টার্গেট নিচ্ছি 1,000 ভক্ত, আমরা একসাথে, এটা হচ্ছে ভাগবত সংকীর্তন, একসাথে জুমে আমরা, কারো কোনো প্যাশন নাই, ক্লাসও দিতে হবে না, বলতে হবে না, শুধু আপনাকে যে অধ্যায়টা দিবে সেটা আপনি মুড থাকবে, শুধু আপনি পড়বেন। হ্যাঁ, তো আমি শুধু সেটা আপনার জন্য না। দেখুন, সবকিছুতে টাকা লাগে, এগুলোতে কোনো টাকা পয়সা লাগবে না, ঠিক আছে? তো এটা একটা সুযোগ স্পেশাল দিছে গুরু মহারাজ, প্রভুপাদ এবং সাধুগুরু বৈষ্ণবরা। শুধু ভাগবতম প্রথম স্কন্ধটা অধ্যায় যেগুলো আছে, যেমন মনে করেন আপনার বোনকে আপনি যুক্ত করতে পারেন, আপনার ভাইকে, আপনার মাসিকে, দিদাকে, দাদুকে, কি করবে, শুধু বাংলাটা পড়বে, অনুবাদ যেটা আছে, শ্লোকও না, তাৎপর্য না, অনুবাদ একটা অধ্যায়। নাম দিব, ওনার নামটা ইংলিশে লিখে দিবে, ওনার নামে একটা অধ্যায় দিবে, ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ যে কোনো একটা অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায় মানে তৃতীয়, যে কোনো একটা ওনারা দিবে, সেটা শুধু অনুবাদটা উনি পড়বে জুমে ঢুকে বক্ত শুনে। আমি বলবো এটা একটা স্পেশাল অফার, এটা আপনারা কি করবেন না, কখন মিস করবেন না। কেন? এটা একটা এই যে সেদিন হচ্ছে ভাগবতমের আবির্ভাব তিথি। তো তো এটা কেন ওরা, আমরা অনেক কিছু বলি বা অনেক কিছু করার পরে অনেক সময় পরিবর্তন হয় না, কিন্তু ভাগবতমের এমন একটা অধ্যায় মনে করেন ওর পড়ার পর ওর জীবনও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। আর এত সব বৈষ্ণবদের সাথে এটা একটা পড়ার সুযোগ যে আমাদেরকে দিচ্ছে, এটা আমাদের জন্য স্পেশাল একটা। আমি বলবো এটা খুব বেশি না, 20 মিনিটের, বেশি হলে আধা ঘন্টা হবে জুমে। 7ই নভেম্বর রবিবার, সানডে বন্ধের দিন আছে। আমি বলবো সবাইকে, আপনাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে আমাদের এখানে, সুনির্মল সহদেব প্রভু আছে, ওনাকে নামগুলো দিতে পারেন, ইংলিশে নামগুলো দিবেন। এবং আমাদের কৃষ্ণ ভজমোহন প্রভু আছেন। আমি বলবো যে এটা হচ্ছে একটা আপনার জন্য এবং আপনার পরিবারের জন্য। আর ভাগবতমের কোট গুলো আছে প্রভু আপনাদেরকে দিবে, ওখানে স্পষ্ট ভাবে লিখে আছে ভাদ্র পূর্ণিমাতে কেউ যদি ভাগবতম পড়ে, তার পিতৃপুরুষ যে স্থানে থাকুক, সঙ্গে সঙ্গে সে, হ্যাঁ, ভগবানের কৃপা লাভ করেন। তো আমরা অনেক সময় শ্রাদ্ধ করি, আমার মা বাবার জন্য অনেক কিছু করি, কিন্তু এটা হচ্ছে সাক্ষাৎ প্রমাণ, শাস্ত্র তার মিথ্যে কথা বলে না। তো আমি বলবো যে বোনকে, অনেকে তো ক্লাস 3-তে পড়ে 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 বাংলা রিডিং সবাই পড়তে পারে, এটা একটা সুযোগ। যদি শ্লোক দিত আমরা বলতাম যে না, শ্লোক তো অনেক কঠিন, 20 মিনিটের জন্য, বেশি হলে 2 জিবি যাবে, ঠিক আছে? তো আপনারা যদি এটা উদ্যোগ নেন, অনেক ব্যক্তি কি হবে। হ্যাঁ, আর যাদের ভাগবতম না, আমি চিন্তা করছি ওদের পিডিএফটা আমরা দিয়ে দিব ওকে, ঠিক আছে? পিডিএফটা দেখে দেখে পড়লো, বুঝতে পারছেন? তো এই অংশগ্রহণ করেন এবং প্রভুকে সহযোগিতা করেন এবং কৃষ্ণ ভগবান প্রভুকে সহযোগিতা করেন যারা যারা আছেন। আমি চাচ্ছি এটাতে যাতে আমরা এই ভাদ্র পূর্ণিমার দিন
বাংলাদেশ সময় 3টা 50 আমরা সবাই যুক্ত হবো, এই কৃপাটা যাতে আমরা লাভ করতে পারি। আর এরপরে যে নামগুলো আপনারা পাঠাবেন, ওই নামগুলো গুরু মহারাজকে দেওয়া হবে, যে পাত্র পূর্ণিমার দিন এত সব ভক্ত একত্রে মিলিত হয়ে ভাগবত সংকীর্তন করতেছে। একটা স্পেশাল সুযোগ, বলবে এটা কেউ হারাবেন না। সবার শুধু বলবেন যে জুমে ঢুকতে হবে, ঠিক আছে? জুমে ঢুকে ওর অধ্যায়টাও পড়বে, যার ভাগবতম আছে তার তো হয়ে গেল, নেই যে যার তাকে ফিরিয়ে পাঠানো হবে। ওকে, তো শুনুন মোর্শাদ একটু বলেন। প্রভু, আমি 2 মিনিট আপনার কাছ থেকে নিব আপনার এটার উপরে। আর ওই প্রভু যে স্থান কালোর পাত্র বলছেন, আমি ওটার উপরে একটু বলবো সামান্য। হ্যাঁ, এক নম্বর হচ্ছে আমাদের এখানে তো একাদশী দিনে প্রভু যতটা ভক্তি ভিক্ষা আছে, আমাদের প্রায় বাংলা প্রায় 18টার মতো ভক্তি ভিক্ষা আছে বাংলা পাহাড়ায়। ঠিক আছে, তো প্রায় সবটিতে একাদশী দিন কম বেশ একটা মানে বসা হয়। তো আমরা বলিও। চেষ্টা করবো আপনি যেটা বলছেন সব জায়গাতে একটু বলার জন্য। আর আমাদের বিশেষ করে শিবা সংগঠনের ভক্তি ভিক্ষাতে আমরা যেটাতে থাকি আর কি। তো এখানে এই একাদশী দিন আলোচনা হয়, তো ওইখানে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কালকে আরো ডিটেলস ভাবে বলবো। এগুলা অনেকে আমাদের এখানে তো বেশিরভাগ নতুন বক্তা, বুঝতে পারছেন তো, বিদেশের ইয়ে কাজকর্মের মধ্যে ক্যাচ করতে পারে না। তো ওই সময় বললে আমাদের বক্তারা একটু ভালোভাবে বুঝবে। তো আমি ইয়ে করেন, নাম আপনাকে পরে পাঠিয়ে দেবো। আর বলিও। বজরঙ্গ প্রভুকে অনুরোধ করবো অন্যান্য ইয়েতে। রাহুল প্রভু আছে আমাদের, রাহুল প্রভুকে বলবো আপনি ওটার আমি বললে আপনি একটা ফেসবুকে সুন্দর করে দিয়ে দিবেন, দেখবেন বা সবাই যোগদান করবে। আর আপনারা অনেকে চিনেন রাহুলকে আপনাদের চট্টগ্রামের। তো রাহুল প্রভু আমাদের এখানে সব কিছু লাইভ প্রোগ্রাম করে, অনেক কিছু আপনারা দেখতে পাবেন। বাসি প্রভু আছে, অনেকেই আছেন। হারি বল। আর রাহুল প্রভু যে প্রশ্ন, বাস্তব মানে ভক্ত সেবা, খুব সুন্দর সেবা দিচ্ছে। হ্যাঁ, তো রাহুল প্রভু আমাদের মন্দিরের সম্পূর্ণ ভিডিও বা ফটোগুলোর কাজ ইয়ে করে বিশেষ করে। হুম। হরি বল। আর প্রভু যে স্থান কালার মাত্র বলে বলছেন, আমি একটু 2টা লাইন বলবো। চৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলায় যে 7 নম্বর অধ্যায়ে, হ্যাঁ, প্রকাশানন্দ সরস্বতী যে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, ওনারা ছিলেন মায়াবাদী, তাই না প্রভু? হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। তো ওখানে যখন মহাপ্রভু গিয়েছিলেন, কেন মহাপ্রভু গিয়েছিলেন, মহাপ্রভুর যে অন্যান্য যে সাথীরা যারা ছিলেন, তো ওনাদেরকে মানে ওরা মানে মহাপ্রভু সম্পর্কে অনেক বিরূপ ইয়ে করতো। তো ওগুলা শুনে মহাপ্রভুর সাথীরা ইয়া মহাপ্রভুকে বলছিলেন যে এই বেটারা এত আপনার নিন্দা করতেছে, এটা শুনে আমাদের মানে শরীর জ্বালাপোড়া করতেছে, আমরা কি করব। তখন মহাপ্রভু ওনাদেরকে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। আমি সংক্ষেপে বলতেছি, একবার টাইম কম তো, অনেক টাইম হয়ে গেছে। এমনি আমার একটা দুষ্প্রভু, সবাই বলে আমি যে কোনো ক্লাস দিলে ইয়ে করলে টাইম নেই, কিন্তু আমাদের জীবন প্রভু আসতেছে এটা শুনে, বুঝছেন? তো ওখানে যখন এই ওভাবে ইয়ে হচ্ছে, তো একদিন কি হচ্ছেন, মহাপ্রভু উনাদের ওই যে সন্ন্যাসীদের, এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের যে সভা, ওই সভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রভু তো জানেন, সবাই অনেকেই জানেন। তো ওখানে যখন গিয়েছেন, যাওয়ার পরে উনি কোথায় বসছেন, যেখানে ওরা পাপুস, আমরা যেখানে বলি না পাও টাও মুছে, ওই সময় তার পাপুস ছিল না, এমনি বস্তা রাখতো, চটের বস্তা। হ্যাঁ, তো ওগুলা যখন ওই যে চটের বস্তায় পাও মুছে ওরা গিয়ে ঘরে ঢুকে আর দরজার মুখের লগে, ওই জায়গাতেই মহাপ্রভু ওঠার বসেছিলেন। আর ওনাকে দেখে আমি শ্লোকগুলো আর বলতেছি না, আপনারা দেখবেন চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা 7 নম্বর অধ্যায়ে। তখন এই প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলছেন, প্রভাবে দেখিয়ে তোমার সাক্ষাৎ নারায়ণ, হিনাচর করো কেনে, ইতে কি কারণ? তুমি এখানে তোমাকে দেখতে নারায়ণের মতো লাগতেছে, সাক্ষাৎ নারায়ণের মতো, কিন্তু তুমি কেন এখানে মানে বসছো, আর তুমি এত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মতো আচরণ করো। মহাপ্রভু বলছেন, তখন মহাপ্রভু কি বলছিলেন, প্রভু কহে শুনো শ্রীপাদ ইহার কারণ, গুরু মরে মূর্খ দেখি করিল শাসন। আরো বলছিলেন উনি কেন এটা বলছেন, আরো বলছিলেন যে তুমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, বেদ পাঠ করা, তুমি কেন পাগলের মতো ইয়ের মতো খালি হরিনাম করতেছো। হুম। তখন গিয়ে এই মহাপ্রভু আরো আরো বলছিলেন যে, মহাপ্রভু আরো বলছিলেন যে আমি হচ্ছি নিম্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, আমি আপনাদের সাথে বসতে পারবো না। ওইভাবে নম্র দেখাইছেন, ওই যে অমানি না মানাদে না কীর্তনীয় সদা হরি তৃণাদেবী শুনিছে না। তো মহাপ্রভু ওখানে এটা প্রমাণ করেছিলেন ওদের সামনে। তখন এটা দেখে ওরা মানে একবার ইয়ে গেছিল। তখন মহাপ্রভু বলছেন যে, প্রভু কহে শুনো শ্রীপাদ ইহার কারণ, গুরু মরে মূর্খ দেখি করিল শাসন। হ্যাঁ, আমাকে আমার গুরু কি বলছেন, মূর্খ দেখে আমার শাসন করছেন। কি বলছেন, মূর্খ তুমি, তোমার নাহিক বেদান্ত অধিকার, কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার।
চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা 7-এর 70, 71, 72 এই কথাগুলো আমি মানে পাঠ করে বললাম। তো আমি ওটাই বুঝাতে চাচ্ছি প্রভু, যে ওখানে মহাপ্রভু দেখুন গিয়ে কোথায় বসছেন, হুম, যে ওই নিচু জায়গায়। আরো বলছিলেন ওনাকে, ওনার গুরুকে বলছিলেন যে, কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই, এই কিবা তার বল, জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল। মানে কি মন্ত্র দিলেন ওনার গুরু মহারাজ, গুরুদেবকে বলছেন যে এই মন্ত্র জপ করে আমি এখন পাগল হয়ে গেছি। যেটা আপনারা জানেন, মহাপ্রভু যখন মন্ত্র নিয়ে আসছিলেন পাগলের মতো উন্মাদ হয়ে গেছিলেন। তখন আমি ওটাই বুঝাতে চাচ্ছি প্রভুর ওই যে নামের, দেখুন মহাপ্রভু কোথায়, ওরা পাপুষের মধ্যে বসে মহাপ্রভু জপ করতেছেন, হরিনাম করতেছেন। আর ওখান থেকে ওরা দেখে যে, আর ওনার যে জ্যোতি, শরীরের জ্যোতি দেখে ওরা ওখান থেকে বলছে যে আপনি ওখানে কেন বসছেন, আপনি সন্ন্যাসী। মহাপ্রভু কি বলতেছে, আমি তো অধম, আমি নিচু সম্প্রদায় থেকে আমার মন্ত্র হয়েছে, আমার দীক্ষা হয়েছে, আমি আপনাদের সাথে বসার মতো না। কিন্তু ওনারা পরে বুঝতে পারছেন, পরে বুঝতে পেরে ওনারা মহাপ্রভুকে পরে মানে আত্মসমর্পণ করেছেন মহাপ্রভুর কাছে। তো ওটা বিস্তারিত আপনারা পড়লে আর অনেক স্বাদ লাগবে, অনেক আনন্দ পাবেন। আপনারা পড়বেন চৈতন্য চরিতামৃত, হ্যাঁ, আদিলীলা 7 অধ্যায়। হরি বল প্রভু, সরি সময় নেওয়ার জন্য ক্ষমা করবেন। হ্যাঁ, তাহলে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং সকলকে বলবো আপনারা এটা প্রচার করুন। ভাদ্র পূর্ণিমার আর বেশি দিন নেই, 7ই নভেম্বর। বা ভাগবতমের কৃপা এবং ভক্তদের কৃপা, গুরুদেবের কৃপা, প্রভুদের কৃপা সবাই লাভ করুন। আর এভাবে আমরা সাপ্তাহিক ভক্ত সঙ্গে আসবেন, আর এভাবে আমরা ভক্তরা একত্র হয়ে ভগবানের মুখশ্রুত বাণীগুলো শুনবো। তো বাঞ্ছা Ruvatsukita Sindhubhaya Cha Patitanang Prabhunerbho Vaishnavebho Namo Namo अनंत कोटि गौर वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय, हिताय कृष्ण प्रेमानंद। অনেক অনেকে যোগদান করেছেন আমাদের বাহরাইন থেকে, ওনাদের অনেকের মাতাজিরা, অনেক মাতাজিরা যোগদান করেছেন প্রভু। তো হ্যাঁ, ওনাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন, কারণ মাতাজিরা রান্না বান্নার থেকেও কিন্তু এখন পুরো বাহরাইনের রান্না বান্নার সময়, প্রভুদের ডিউটি থেকে আসবেন, প্রসাদ ইয়ে করবেন, কিন্তু এরপরেও যোগদান করেছেন। তো সবার কাছে কৃতজ্ঞতা, দেশ বিদেশ থেকে যারা যোগদান করেছেন। আমার কথা যদি কোনো ধরনের মানে ভুল ত্রুটি হয়, আবারও বলছি, বা কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন, আপনাদের সন্তান হিসাবে আমাকে ক্ষমা করবেন, ছোট ভাই হিসাবে। হারি বল। জয় শ্রী